Hello, good afternoon, everyone. As usual, before we start, may I request the audience not to unmute during the program as it affects the program. We would welcome all the question, answer, and comments towards the end. For everyone who wants to ask questions, please raise through the chat, which will be conducted by Soumya and Chitra, who will coordinate the questions to be asked. So this is Balaji extending a warm welcome to all the members on behalf of London Satsangam. As you know, we've had a recent success with Nityotsam and Golu, which was well received. On behalf of LSS, we thank all the members and audience for their continued support and to the programs and the participants. LSS is pleased to present a special edition of Samaitapar Suvaitapar episode. We have a privilege of welcoming the well-known celebrity of Subbu's Kitchen, Mrs. Soumya Venkatachalam and Mrs. Subbulakshmi Ranganathan. They will be presenting some Diwali delicacies for us today. Soumya is an IT engineer turned food blogger along with her mother-in-law Subbulakshmi Ranganathan, who started a food blog Subbu's Kitchen with the vision of creating a repository of traditional Indian recipes that may help people across the world to follow the heritage and continue the customs wherever they are. As I'm given to understand that Soumya and her family were in Netherlands in 2009, and she used to call her mom and mother-in-law to learn recipes, especially during the festivals. And her husband, Mr. Venkatachalam, suggested them to start the blog with the repository of recipes which might be useful and helpful to those who live abroad and love the customs and tradition. Mrs. Subbulakshmi was born in a small village in Tirunelveli in a district called Kalaidai Kurchi. Her mother was a wonderful cook, and she got married and moved to Nagarkoil, and her in-laws were from Kerala origin. So it helped her to build a good repository of both Tamil as well as Kerala recipes. The blog, which started and evolved as a simple textual representation into a more user-friendly with almost 1,000+ recipes. Along with the blog, they have a presence on YouTube and Facebook with almost 500,000 followers, in which they show a step-by-step procedures of making the recipe. Interesting today's fact, we have in a true global sense, Soumya and her family based in Dallas, joining us from the US in the early morning hours for the breakfast time. And we have Mrs. Subbulakshmi, who is joining from Suchindram, a village near Nagarkoil, which is in India. So we are almost passing the dinner time, and they're trying to help us during our lunch time. So over to you, Soumya and Mrs. Subbulakshmi, for your. Hello all. Namaskarams to everyone. Wish you all advanced Diwali wishes. The London Satsang organize பண்ணிருக்கிற இந்த ஸ்பெஷல் தீபாவளி சமைத்துப்பார் சுவைத்துப்பார் நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறதுக்கு நானும் என்னுடைய மதர்-இன்-லாவும் வந்திருக்கோம். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இட்ஸ் a very good initiative. கரெக்டா தீபாவளிக்கு 1 week முன்னாடி இதை செய்யறதுனால இதை பார்த்து நீங்களாவும் ட்ரை பண்ணி இந்த தீபாவளி வந்து நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ வித் தட் இன்னைக்கு வந்து தீபாவளிக்காக ஒரு 2 ஸ்வீட் அண்ட் ஒரு கார பக்ஷணம் வந்து செய்யலான்னு இருக்கோம். என்னுடைய மதர்-இன்-லா வந்து இப்போ அவங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்க சொல்றேன். நான் இப்போ அம்மா நீங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். நான் சுப்பலட்சுமி ரங்கநாதன். சொல்லுங்க. இந்த பட்சணம் நான் வந்து அதிரசம் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். சௌமியா வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட்டும் ஒரு காரமும் பண்றா. இந்த இதை நீங்க இந்த பிளாகை பார்த்து நீங்க எல்லாரும் பண்ணி பார்த்து நல்லா தீபாவளியை கொண்டாடணும்னு நான் உங்களை எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறேன். தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ வித் தட் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஒரு ஸ்வீட் இன்னைக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் எது நாங்கள் செஞ்சு காட்ட போறோம்னா வந்து பாதாம் சிரோட்டி.
இட் இஸ் அ வெரி ரிச் டெலிகசின்னு சொல்லணும். ஒரு ஃபர்காட்டன் ரெசிபினே கூட சொல்லலாம். இப்ப நிறைய பேர் இது வந்து செய்யறது இல்லை, டியூ டு இட்ஸ் லிட்டில் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங். இப்போ பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பர்ஃபீஸ்னா நிறைய செய்வோம், லைக் கோகனட் பர்ஃபி ஆகட்டும், காஜு கத்லி ஆகட்டும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியா செய்யலாம். அண்ட் வில் கெட் லாட் நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் இல்லையா. தீபாவளினாலே என்ன நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு நம்ம ஸ்வீட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாலாடு, ரவா லாடு, லட்டு வகைகள், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பர்ஃபி வெரைட்டிஸ் தான் நம்ம எப்பவுமே பண்ணுவோம். அப்படி இல்லாம ஒரு யூனிக்கா இன்னைக்கு பண்ணணும்ன்றதுதான் எங்களுடைய ஐடியா. அதுக்காக இன்னைக்கு நான் பண்ண போறது வந்து பாதாம் சிரோட்டி. இது வந்து நம்ம வந்து தமிழ்ல வந்து பதிர்பேணின்னு சொல்லுவோம். சிரோட்டின்றது வந்து கர்நாடகால ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டெலிகசி. இதுக்கு வந்து நமக்கு தேவைப்படுற இன்கிரீடியன்ஸை காமிச்சு நான் வந்து ரெசிபி ஸ்டார்ட் பண்றேன் இப்போ. ஸோ இங்க நான் எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுல வந்து 1.5 கப் மைதா இருக்கு, ஒரு 1/2 கப் வந்து பாதாம் பருப்பு. அந்த பாதாம் பருப்பை நம்ம வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா we can soak it in hot water for 15 minutes. அதுக்கப்புறம் அதோட தோல் வந்து நம்ம பீல் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பால் விட்டு திக்கா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து 1.5 கப் மைதா, இது வந்து 1/2 கப் ஆஃப் ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து திக்கா ஊற வச்சு திக்கா அரைச்சு வச்சிருக்க பேஸ்ட். மேல் மாவுக்கு இது ரெண்டும், கூடவே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட். இவ்வளவுதான் மேல் மாவுக்கு. அதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ண சிரோட்டிகளை வந்து சுகர் சிரப்ல போடுறதுக்காக சுகர் 1.5 கப் அண்ட் a pinch of cardamom. ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு கார்னிஷிங்காக மேல வந்து நட்ஸ், பிஸ்தா, பாதாம் அண்ட் பவுடர் சுகர் வச்சிருக்கேன். Let me start with the recipe. So ஒரு பவுல்ல வந்து இந்த மைதாவை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிரோட்டிக்கு மைதா மட்டும் தான் போடணும்னு இல்லை, நம்ம வந்து இந்த சிரோட்டி ரவைன்னு கிடைக்கும், அதை வந்து நீங்க வந்து சேர்த்துக்கலாம். மைதா பாதி, சிரோட்டி ரவை பாதி, அந்த மாதிரியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா மைதா வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சிரோட்டி ரவையே நம்ம ஃபுல்லா 1.5 கப்பும் சேர்த்துக்கலாம். சிரோட்டி ரவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் லைட் எல்லோயிஷ் ஷேட்ல இருக்கும், நல்ல ஃபைன் ரவையா இருக்கும். ரொம்ப அதுல வந்து ஒரு கோர்ஸ் டெக்ஸ்டரே இருக்காது, அந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் ஸ்மூத் ரவையா இருக்கும். அதை வச்சுதான் ஜென்ரலா வந்து ட்ரெடிஷ்னலா அதுல பண்ணுவாங்க. பட் எனக்கு இங்க சிரோட்டி ரவை கிடைக்காதனால நம்ம மைதா வச்சும் இதை நம்ம பண்ணலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து நான் மைதா வச்சுதான் எப்படி சிரோட்டி இது பாதாம் சிரோட்டி பண்றதுன்றத காட்ட போறேன். சோ மைதா நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இதுல வந்து இந்த பாதாம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போறேன். கூடவே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாதாம்ல இருக்கிற நமக்கு அந்த ஒரு மாய்ஸ்சர் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம அரைச்சிருக்கிறதுனால அந்த விழுதுலயே நமக்கு ஒரு மாய்ஸ்சர் இருக்கும். அதுவே நமக்கு வந்து மோஸ்ட்லி போதுமானதா இருக்கும் நமக்கு மாவை கலந்துக்கிறதுக்கு. அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நீங்க கொஞ்சம் போல தண்ணி சேர்த்து ஒரு திக் டோவா நீங்க பிசைஞ்சுக்கணும். ரொம்ப லூஸா வேண்டாம், ஒரு திக் டோவா நீங்க பிசைஞ்சுக்கணும். இல்ல தீபாவளிக்கு எத்தனையோ ரெசிபிஸ் இருக்கும்போது சிரோட்டி பண்ணணுங்கிற ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு உதித் நாராயண் ஆச்சு? சிரோட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஒரு ஃபர்காட்டன் ரெசிபி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ரொம்ப யாரும் பண்றதே இல்லை, எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இது ரொம்ப டஃப்பான ரெசிபின்னு. ஆனா நமக்கு வந்து இது கிட்டத்தட்ட பாதுஷா எப்படி பண்றோமோ அதே மாதிரிதான். அதனால இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ரெசிபி அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக. அதே மாதிரி நமக்கு இதுவும் பீசஸ்ல வந்து சின்ன சின்ன சிரோட்டிகளா பண்ணோம்னா நம்ம அழகா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இன்னைக்கு சிரோட்டி பண்ணலாம் எடுத்து. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு டிஃபரெண்டான ரெசிபி இந்த டைம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அடடா இதெல்லாம் சாப்பிட்டதே இல்லையே, எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்பாங்க. நீங்களும் பண்ணி பாருங்க. சோ மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவு வந்து கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டும். ஏன்னா வந்து நமக்கு சுகர் சிரப் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். அந்த சுகர் சிரப் ரெடி பண்ற டைம் வரைக்கும் இந்த மாவு வந்து ஊறிட்டு இருக்கட்டும். இது என்ன ஒரு சப்பாத்தி டவ் கன்சிஸ்டன்சில இருக்கும்? ஆமா, சப்பாத்தி கூட நம்ம கொஞ்சம் இலகின கன்சிஸ்டன்சில இருக்கும். அப்படி இல்லாம இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் டோவா நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மெஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து ஒர்த் தி எஃபர்ட்.
யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா சிரோட்டில வந்து பாதாம் ஆட் பண்ணி பண்ணது கிடையாது யாரும். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாதாம் சிரோட்டினாலே சிரோட்டி பிளெயின் சிரோட்டி அதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதை சர்வ் பண்ணும்போது பாதாம் மில்கோட சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு அந்த பாதாம் மில்க்லேருந்து வர ஃபிளேவர் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படி இல்லாம நான் இதுல வந்து பாதாம் விழுது அரைச்சு சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம சிரோட்டியை வந்து தனியா சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த பாதாம் ஃபிளேவர் வந்து நல்லா இறங்கியிருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் வந்து அந்த விழுது அரைச்சு சேர்த்திருக்கேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தோ வந்துருச்சு. இதுல நான் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கல, ஏன்னா நமக்கு விழுதுல இருந்த அந்த ஈரப்பதமே எனக்கு போதுமானதா இருந்தது. So I didn't add any water. So this is the combination of badam viludu and maida. Yes. சரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இத க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வெச்சிட்டு we will do the sugar syrup, prepare the sugar syrup. அந்த sugar syrup prepare பண்ற டைம் இது ஊறினா போதும். அதுக்கு மேல இது ஊறணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. அது வரைக்கும் இது வந்து நல்லா ஊறிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம வந்து sugar syrup ரெடி பண்ணிடலாம். I'll give a minute. Meanwhile ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் about me. பாலாஜி ஏற்கனவே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுதான். So I was born and brought up in Chennai. அம்மா பேரு விஜயலட்சுமி, she is a retired BSNL employee, and அப்பா பேரு லக்ஷ்மணன், அவர் வந்து retired Indian Airlines employee, and I have an elder sister Sharada, she is staying in Canada. So born brought up எல்லாமே சென்னை தான். அங்கேயே படிச்சு அப்படியே காலேஜ் முடிச்சு I got into IT field. ஒரு 10 years IT fieldல தான் நான் இருந்தேன். Then I moved with my husband to Netherlands, UK, and finally now to US. I think இப்ப ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I'll try to add sugar. So நீங்க எத்தனை வருஷம் ரெடிங்ல இருந்தீங்க? நான் வந்து 2 years ரெடிங்ல தான் இருந்தேன், கேவர்ஷம்ல. So 2012 to 2014 I was in Reading. So அங்கதான் வந்து to be exact இந்த Subbu's Kitchen blog வந்து பிக்கப் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இனிஷியலா ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால I was not able to concentrate much. நான் எனக்கும் என்னுடைய மதர்-இன்-லாக்கு எப்ப டைம் கிடைச்சதோ அப்பெல்லாம் நாங்க செஞ்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தோம், பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் when I moved to UK, I resigned my job to take care of my little ones. அப்போதான் வந்து சரி I took this blogging seriously. ரெடிங்ல தான் எனக்கு வந்து இந்த பிளாகே வந்து நல்லா ஃபிளரிஷ் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் a very good memory in Reading. நல்ல ஊர், நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஸ்டே. இப்போ சூடாயிடுச்சு. நான் இதுல வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இதுல half a cup of water நான் சேர்க்கிறேன். So let the sugar melt. So இப்போ நீங்க வந்து ரெடிங்ல இருந்து இப்போ US நீங்க வந்து எப்படி என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க நீங்க? ரெடிங் பொறுத்த வரைக்கும் UK பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் வாஸ் வெரி குட் when compared to US. But USல வந்து ஆஃப்டர் மிடில் ஸ்கூல் the education is good. மத்தபடி வெதர் எல்லாமே வந்து வெதர் அண்ட் பிசிக்கலி ஆக்டிவா இருந்ததெல்லாம் UK தான். இங்க வந்து எது எடுத்தாலும் கார் தான். ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் இதுதான். சோ நீங்க நம்ம விசிட்டர்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாரும் வந்து ரெடிங் யூகேல இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து ஆகாவோன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல நான் வெதர்னு சொன்னீங்க, எனக்கு அதுதான் வந்து நீங்க ஆகாவோன்றீங்க, அதுவும் ரெடிங் வெதர். It was good இல்லையா? நமக்கு எப்பவுமே ஒரு மழை ஒரு காத்து இருந்துட்டே இருக்கும். எப்பவுமே மழை. ஓகே. பட் இங்க நாங்க டாலஸ்ல இருக்கிற இடம் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஹாட். வெரி ஹாட். உங்களுக்கு சம்மர்ல எல்லாம் பயங்கரமா வெயிலா இருக்கும். அண்ட் விண்டர் இஸ் நாட் வெரி பேட்னு சொல்லலாம். சோ தட்ஸ் வை இங்க லாட் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் நம்ம ஆளுங்க தான் ஜாஸ்தி, அதுலயும் தமிழ் நிறைய பேர். சோ இப்ப ரெடிங் வந்து அப்படியே பெங்களூர் வெதர் மாதிரி, பட் கொஞ்சம் மழை அப்படிங்கறீங்க. எஸ், லாட் ஆஃப் மழை. அம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? அங்க நாகர்கோயில் அங்க எப்படிமா இருக்கு இப்போ மழை? அங்க அங்க எப்படி மழை? இங்க மழை இல்லப்பா, இன்னைக்கு மழை இல்ல. சரி, கிளைமேட் நல்லா இருக்கு. அதாவது வெயிலும் இல்லை மழையும் இல்லைன்னு கிளைமேட் சூப்பரா இருக்கு. சரி சரிமா. So sorry for it, எனக்கு வந்து இதுல I'm not getting the required heating, so I'm just moving it to the another pan. Bear with me please. So செரோட்டி பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம ஹீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பாத்திரத்துக்கு மாத்தணுமா, இல்லனா வந்து நீங்க வந்து இல்ல மக்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆட போறாங்க, கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. No, எனக்கு cooking heat இதுல வந்து it is coming very slow. அப்படியே. That's why. Okay, that is not part of the recipe. No, that is not part of the recipe. Okay, correct. So இது வந்து sugar syrup கலக்கட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு.
சரி அம்மா, நான் திரும்ப அவனை கூப்பிடுறேன். ஓகே, இப்ப திரும்ப பேக் டு ரெசிபி. ஓகே. சோ சுகர் சிரப் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா சுகரை நல்லா மெல்ட் பண்ண வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு 1 ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு சுகர் சிரப்பை கொண்டு வரணும். இப்ப நம்ம வந்து சுகர்ல வந்து நிறைய ஒரு இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் பால் சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் மேல வந்து முதந்து வந்துடும். அதை வந்து ஒரு கரண்டியோ இல்ல ஸ்பூனோ வச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சுகர் சிரப் வந்து நல்லா நல்லா பழிச்சுட்டு இருக்கும். நமக்கு அதுல இருக்க இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் போயிருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆர்கானிக் சுகர், நல்ல பிராண்டட் சுகர் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, நீங்க அப்படியே டைரக்டா வந்து சுகர் சிரப் பண்ணிடலாம். ஓகே, சோ இது ஜஸ்ட் ரீகேப். முதல்ல வந்து அந்த மைதாவை வந்து பாதாம் இதோட சேர்த்து ஒரு பால் கன்சிஸ்டன்சிக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்ல திக் டோவா ரெடி பண்ணி நான் வச்சிருக்கேன். இப்போ நீங்க வந்து சுகர் சிரப் வந்து ரெடி பண்ணிட்டீங்க. ஒரு பாத்திரத்துல பண்ணிட்டு ரெண்டாவது பாத்திரத்துல பண்றீங்க. ஓகே ஓகே. சிரோட்டியோட பேக்ரவுண்ட் நான் சொல்றேன். நான் வந்து இது வந்து சிரோட்டி, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிரோட்டி ரவையிலேயே ஃபுல்லா செய்வாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து பாதி மைதா பாதி சிரோட்டி ரவை சேர்த்துக்கலாம், இல்ல ஃபுல்லா மைதாலையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா எல்லாருமே பிளெயின் சிரோட்டி செய்வாங்க. முதல்ல சிரோட்டி அந்த மாவு செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அதை லேயர்டா நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்து அப்படிதான் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க. இது 2-3 வகையா சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த சிரோட்டியில அப்படியே சுட சுட இருக்கும் போதே பவுடர்ட் சுகர் சேர்த்து அது மேல கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் தூவி அப்படியும் சர்வ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம பொரிச்சு எடுத்த சிரோட்டீஸை கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அதுல வந்து கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான பாதாம் மில்க் சேர்த்து அப்படியும் சர்வ் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்ப நம்ம பண்ற ப்ரொசீஜர் லைக் சுகர் சிரப் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுல வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிரோட்டீஸை டிப் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு நம்ம பாதுஷா மாதிரி அந்த மாதிரியும் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ 3 விதமாவும் நம்ம சர்வ் பண்ணலாங்க. பட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா எனக்கு வந்து சுகர் சிரப் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு 4வது வருஷன் இருக்கா? நீங்க அப்படியே பொரிச்சுட்டு அப்படியே கூட சாப்பிடலாம். பச்சை பச்சையா இருக்கும். அப்படியே சாப்பிட்டா ஸ்வீட் கிடைக்காது. சரி, இது வந்து 1 ஸ்ட்ரிங் 2 ஸ்ட்ரிங் கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணாம எப்படி இது கரெக்ட்டா வருது சொல்லுங்க பாப்போம். இருங்க கொஞ்ச நேரம் ஆகும். இப்பதான் எனக்கு நல்லா மெல்ட் ஆயிருக்கு. So it will take little time. ஓகே. இது ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்லையா சௌமியா? இல்ல, நீங்க வந்து அந்த லேயர்ஸ் தான் உங்களுக்கு பாதுஷா வந்து நல்லா நம்ம வந்து நெய்யும் பேக்கிங் சோடாவும் போட்டு முதல்ல நல்லா பீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டு இது பண்றோம். அது நல்லா குண்டா இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள நீங்க ஓபன் பண்ணாத லேயர்ஸ் இருக்கும். இது எப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த மாவு வச்சு நம்ம வந்து மேக் ரோட்டிஸ் ஒரு 5-6 ரோட்டி ஒரு பேட்ச்க்கு நம்ம பண்ணோம்னா அந்த ரோட்டிஸை ஒவ்வொன்று மேல வச்சு நம்ம ஸ்டாக் பண்ணணும். அந்த ஸ்டாக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ரோல் பண்ணி கட் பண்ணும் போது யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் லேயர்ஸ் இன் இட். நம்ம இன்னும் ப்ரிசைஸா சொல்லணும்னா லச்சா பராத்தாலாம் இப்படிதான் பண்ணுவோம். நம்ம பராத்தா வந்து ஒரு 4-5 பராத்தாஸ் பண்ணிட்டு அது மேல நம்ம வந்து நெய்யும் இதுவும் வந்து மாவும் நம்ம வந்து தூவி அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து we will roll it and get it இல்லையா, அதே மாதிரி தான் சிரோட்டி. let me check if I get இது கொஞ்சம் இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம். சோ நீங்க சுபோஸ் கிச்சன்ல என்னமா வேலை செய்றீங்க சௌமியா? சுபோஸ் கிச்சனுக்கு இந்த மாதிரி நான் வந்து வீடியோஸ் பண்றது and then பண்ற வீடியோஸ் எடிட் பண்ணி I will upload in YouTube as well as I will create a textual recipe post in my blog. அதுக்கு with step by step pictures ஓட அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஈஸியா டிப்ஸ் ஓட I will present that recipe. சுபோஸ் கிச்சன் ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO வந்திருக்காரா? சுபோஸ் கிச்சன் ஃபவுண்டர் தான் வந்து கேமராவை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. See, you can see நமக்கு வந்து இந்த 1 string வருது பாருங்க. ரொம்ப கிளியரா தெரியல பட் we will try to show. No we can see it. Yeah, so you can see it, right? The string is getting formed. This is the stage. We will switch it off the flame. Flame switch off பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து கார்டமம் பவுடர் இங்க எடுத்துர்க்கேன். அந்த கார்டமம் பவுடர் இதல ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆட் பண்ணிட்டு give it a mix. ஃப்ளேம் நான் ஆல்ரெடி ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா இந்த சூடே போதும். இதுக்கு மேல நம்ம வெச்சோம்னா ரொம்ப வந்து ஒரு அடுத்த பதத்துக்கு போயிடும். So we'll switch it off. நம்ம ஒரு 1 or 2 drops of lemon juice வந்து இதுல ஆட் பண்ணலாம். எதுக்கு இத ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆற இந்த சுகர் சிரப் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக. இல்லனா நமக்கு ஆறின கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு we will see that it has become very dry and crystallized.
அது வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஒரு 1 or 2 drops ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்றோம். இது வந்து ஒரு ப்ரோ டிப் அப்படின்னு சொல்லலாமா சௌமியா? அதாவது வந்து அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லண்டன் சத்சங்ல இருக்கவா எல்லாருமே ப்ரோஸ் தான். ஸோ வாட் எவர் the tip I know, I'm just sharing. இதெல்லாம் இந்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். So I'm just moving it here and keeping it in a low flame. Let it be in the low flame. சோ சுருட்டி பண்றதுக்கு 2 அடுப்பு வேணுமா? இல்ல, ஒரு இருந்தா சுகர் சிரப் கொஞ்சம் வந்து ஒரு வார்ம்னஸ்லயே இருக்கிறது நல்லது. அப்பதான் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி உடனே வந்து நம்ம அதை ஆற விடாமலே அந்த சிரோட்டிஸை வந்து சுகர் சிரப்ல போதும், அப்பதான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதனால நம்ம வந்து அது ஒரு லோ ஃபிளேம்ல இன்னொரு ஒரு அடுப்புல வச்சிருக்கிறது நல்லது. அப்படி இல்லையா நமக்கு சிரோட்டிஸ் ரெடி ஆகும் போது இது வந்து நம்ம அகைன் வார்ம் பண்ற ஒரு இது வரும். அதனாலதான் நான் வந்து இன்னொரு அடுப்புல இது வார்ம்லயே வச்சிருக்கேன். நான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாவு எடுத்து அதை வந்து ரோட்டீஸா நான் வந்து மேக் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். சோ 2 ஸ்டெப் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு வந்து மனசு தளர விட்டுறாதீங்க, முடிச்சிடலாம். இப்பதான் வந்து முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் சுகர் சிரப் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த மாவுல இருந்து இப்போ ரொட்டி பண்ண போறாங்க. அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? இன்னும் 1 or 2 more ஸ்டெப்ஸ். மனசு தளர விட்டுறாதீங்க, முடிச்சிடலாம். வந்துட்டே இருக்கு. சோ மாவு மாவு நம்ம இந்த ஜீரால saffron strands கூட போடலாமா? It may give some additional color to the. பட் நமக்கு வந்து எப்படின்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போதே ஒரு லைட் பிரவுன் வருதுன்னா ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. தாராளமா போடலாம் saffron strands. சோ இதுல இருந்து நான் இப்போ வந்து ஒரு 6 உருண்டைகள் எடுத்துக்கிறேன். இது நல்ல நம்ம பூரிக்கு பிசைற மாதிரி ஹார்ட் டோவா இருக்கும் இல்லையா? ஹார்ட் டோ, எஸ், ஹார்ட் டோவா பிசைஞ்சுக்கணும். கொஞ்சம் நம்ம ரோட்டி பராத்தானா இன்னும் கொஞ்சம் தளர பிசைஞ்சுப்போம். அப்படி இல்லாம இது கொஞ்சம் ஹார்ட் டோவா தான் பிசைஞ்சுக்கணும். இப்போ நீங்க எத்தனை ரெசிபிஸ் போடுவீங்க ஒரு மாசத்துல? பர் வீக் அட்லீஸ்ட் நான் வந்து ஒரு 3 ரெசிபிஸ் ஆவது நான் யூடியூப்காக பண்றது. பட் உங்க சேர்மன் அண்ட் கோ-ஃபவுண்டர் வந்து இன்னும் நிறைய எதிர்பார்க்கறாரு உங்ககிட்ட இருந்து. பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் எல்லாம் வந்து நீங்க மீட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் வாங்கிருக்கீங்க. இத பத்தி ஏதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மென்ட் பிளான் ஏதாவது இருக்கா? Because this is not only the thing இல்லையா, and I have to take care of my 3 kids. So whatever be aspirational possible I'm doing it. So இந்த மாதிரி 6 உருண்டைகள் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த பாத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இருக்கு. இப்ப இந்த அரிசி மாவுல நான் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி கலந்து வச்சுக்க போறேன். இது பேர் தான் பதிர். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பதிர். பதிர்ங்கிற மாதிரி புதிர் போடுறீங்க. பதிர் பேணி சொல்றோம் இல்லையா, அதுல பதிர் வந்து நம்ம இந்த அரிசி மாவுல நெய் சேர்த்து அடிச்சு நம்ம வந்து வைக்கிறது தான். இததான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ரோட்டி மேலேயும் நம்ம தடவ போறோம். அதனால இதுல நான் இப்போ வந்து நெய் சேர்த்து வைக்கிறேன். சோ வந்து நீங்க சுகர் சிரப் அங்க ரெடியா இருக்கும்போது இங்க வந்து பூரி உருண்டை மாதிரி நீங்க வந்து உருட்டி வச்சிருக்கீங்க. ரொட்டிக்கு உருட்டி வச்சிருக்கேன். இதுல வந்து ஆமா நெய் வந்து நான் நல்லா சேர்த்துக்கிறேன். நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து புதிர் போடுறீங்களா? பதிர் சாரி, புதிர்க்கும் நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அரிசி மாவும் நெய்யும் வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது வந்து நான் தனியா வைக்கிறேன் இப்போதைக்கு. அடுத்து நான் வந்து இப்ப வந்து ரோட்டீஸ் மாதிரி இப்ப நம்ம ஊட்டி வச்சிருக்கிறத ரோட்டீஸ் மாதிரி எடுக்க போறேன். அதுக்கு வந்து மேல் மாவுக்கு கொஞ்சம் மைதா எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒரு பிரஷ் இருக்கும், பேக்கிங் பிரஷ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதை வந்து தேய்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து இது பூரி மாதிரி போடுறீங்க. ஆமா சரி. இது நல்லா தின்னா நீங்க வந்து தேய்ச்சுக்கோங்க. தின்ன சப்பாத்தியா தேய்ச்சுக்கோங்க. நம்ம மேல வந்து நம்ம ஸ்டிஃபான டோ தான் நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாவே உங்களுக்கு இதை வந்து ரோல் பண்ண முடியும். ரோலிங் பின்னால பாதாம வந்து நல்லா மைய அரைச்சிட்டீங்கன்னா தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரோட்டி ரோல் பண்ணும் போது ஹோல்ஸ் வராம இருக்கும். பாதாம் பீசஸ் வந்து இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து அங்கங்க ஹோல்ஸ் வந்துடும். அதனால பாதாம வந்து நல்லா ஊற வச்சிட்டீங்கன்னா அது வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாவே பேஸ்டா அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்டி நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன். இதே மாதிரி we need to make all these rotis. It will take little time. Are you going to make it now? Yeah. So இதுல வந்து உங்க ஆத்துக்காரர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாரா சௌமியா? இந்த மாதிரி சூப்பர்ஸ் கிச்சனுக்கு அவர் வந்து அவரை பத்தி அவரே சொல்லிக் கூடாது இல்லையா?
ஸோ இதுல வந்து ஐடியாவே அவரோடது தான். அதுதான் ஆல்ரெடி வந்து நான் பாலாஜி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ சுபுஸ் கிச்சன் ஐடியா இட் செல்ஃப் இஸ் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹீல் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் த மார்க்கெட்டிங் திங்ஸ் லைக் பப்ளிஷிங் இந்த யூடியூப், அதை வந்து மார்க்கெட் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து ஹீஸ் டேக்கிங் கேர். இப்ப சைலண்ட் பார்ட்னர். ஆமா, ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். பாவம் பேக் ஆஃப் த கேமராலயே இருந்துட்டாரு. அவருக்கு வந்து எல்லா புகழும் கிடைக்கல. சோ இந்த இடத்துல சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன். நல்லவர் வல்லவர். இது வந்து இப்போ இது வந்து முன்னாடி நீங்க வந்து பிளாக் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்ப யூடியூப் இது எக்கச்சக்கமான ஒர்க் ஆகுதுல. யூடியூப் வந்து நிறைய ஒர்க் தான். ஏன்னா நம்ம பண்ற ரெசிபி ஒரு 1 hour 2 hours பண்ணிட்டா கூட எடிட்டிங் இஸ் வே ஹையர் ஒர்க். பெரிய எஃபர்ட் எடிட்டிங். ஸோ இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். உட்காந்து எடிட் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ணி அண்ட் யூனோ இந்த இடத்துல இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறேன் நானு. அவர் வந்து பெரிய கிரிட்டிக் எங்க ஆத்துல. ஸோ he has to give the go ahead. அப்பதான் பப்ளிஷே பண்ண முடியும். போட்டோ நல்லா வந்திருக்கா, வீடியோ நல்லா வந்திருக்கா, ரெசிபி சாப்பிடுறாப்ல இருக்கா, எல்லாம் பார்த்துட்டு. இதுல வந்து நீங்க எப்படி வந்து மிஸ்ஸஸ் சுபலட்சுமி அதை இன்வால்வ் பண்ணுவீங்க? அதுதான் மெயின். 2009 when I was in Netherlands, லைக் அப்ப வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது, அவ்வளவு தூரம் குக்கிங்லாம். அம்மாவுக்கு செல்ல பொண்ணா இருந்தாச்சு. ஸோ அம்மாட்ட பேசிக் குக்கிங் மட்டும் கத்துட்டு வந்துட்டேன். when I was out of India, அப்போ வந்து விசேஷம் நாள் கிழமைன்னு வரும்போது ஐ யூஸ் டு கால். அம்மா ஒரு பக்கம், மாமியார் ஒரு பக்கம், எல்லாரையும் கால் பண்ணி கேட்டுட்டே இருப்பேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலி ஒவ்வொரு ட்ரெடிஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ அம்மா கிட்ட ஒரு மாதிரி கத்துட்டு இருந்தேன். பட் நமக்கு ஃபேமிலி கஸ்டம்ஸ் மாறும் ஆஃப்டர் மேரேஜ். ஸோ அதனால மதர் இன் லா கிட்டையும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுப்பேன். அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன அப்போ வந்து நோட் பேடோ என்ன பேப்பர் கிடைக்குதோ அப்படி எழுதி வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ 2009 February I was in Netherlands. டில் டிசம்பர் ஒவ்வொரு விசேஷத்துக்கும் இதே தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டிசம்பர்ல தான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து he gave an idea. இதை வந்து ஒரு பிளாகா போட்டா இப்படி. அப்பனா வந்து உன்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் வந்து வெளியே இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாமும் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குமே. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கைவிட்டு விரல் விட்டு எண்ணிடலாம், அவ்வளவுதான் பிளாகர்ஸ். இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் பிளாகர்ஸ், லாட் ஆஃப் ஃபுட் பிளாகர்ஸ். அப்போ வந்து ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 10 இதே வந்து பெரிய கஷ்டம். ஸோ அந்த டைம்ல நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எங்களுக்கு நல்ல ரிசப்ஷன் இருந்தது. ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து மதர் இன் லாக்கு வந்து திருநெல்வேலியும் தெரிஞ்சு கேரளா ரெசிபிஸும் தெரிஞ்சதுனால ஒரு ரெபாசிட்டரி இருந்தது. அவங்க கிட்ட சொன்ன உடனே ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஒரு நோட்ல வந்து எல்லாம் எழுதி அதை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பினாரு. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நாங்க முதல்ல பிளாக்ல வந்து போட்டோம். வித்தவுட் எனி பிக்சர்ஸ் ஆர் எனிதிங், ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்டுவல் ஃபார்ம்ல ரெசிபிஸ் எல்லாம் நாங்க ஷேர் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்து அகைன் ஐ வென்ட் பேக் அண்ட் ரீஜாயின்ட் மை ஜாப். அந்த டைம்ல நான் வந்து என்னுடைய மதர் இன் லாவோட வி மேட் லாட் ஆஃப் ரெசிபிஸ். அப்பயும் கேமரான்னு பாத்தீங்கன்னா பெருசாலாம் கிடையாது. என்ன கையில அந்த இருக்கிற அந்த சின்ன சோனி கேமரா இருக்கும், அதை வச்சு நாங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்பயும் நல்ல ரிசப்ஷன் இருந்தது. ஏன்னா எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபிஸ்ன்றதுனால அதுதான் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெங்த் ஆஃப் சுப்புஸ் கிச்சன்னு சொல்லலாம். ஸோ பழைய ஃபர்காட்டன் அண்ட் ரெசிபிஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னலா இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு பண்றது அண்ட் ஈவெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பண்றது, அதெல்லாம் பண்ணிடுவோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஐ கோ பேக் டு த ரெசிபி. நம்ம கிட்ட ஒரு 6 ரோட்டிஸ் இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்க வந்து ரொம்ப கேஷுவலா வந்து ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் அண்ட் பிரசன்ட்க்கு வரீங்க. எப்படி இந்த திறமைகள்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து தானா சேர்ந்த கூட்டம். ஓகே ஓகே. சோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரோட்டி மேலயும் நான் வந்து இப்ப நம்ம கலந்து வச்சோம் இல்லையா இந்த அரிசி மாவும் நெய்யும், அதை வந்து இதுல வந்து பதிர். Yeah. You're going to apply the padir on top of every roti. மக்களே நீங்க வந்து ரொம்ப வந்து இது என்னடா இவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் நினைச்சிடாதீங்க. நம்ம ஒரு 3வது ஸ்டெப் தான் இருக்கும், இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்ல முடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பூரி மாவு பசங்க, அப்புறம் வந்து 1 string கன்சிஸ்டன்சில இங்க வந்து நம்ம சுகர் சிரப் போட்டோம். இப்போ வந்து அந்த மாவு வந்து இப்ப நமக்கு வந்து அதுக்கு மேல பதிர போட்டு they are making paste. அந்த பேஸ்ட் வந்து it is holding it. நமக்கு லேயர்ஸ் வரும்போது ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு ரோல் பண்ணும்போது ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம அழகா நமக்கு கிடைக்கும். அம்மா நீ சொல்லு எப்படி போயிட்டு இருக்கு? சௌமியா வந்து உனக்கு கொடுத்த ட்ரைனிங் படி பண்றாங்களா?
ஒரு கம்பு எப்போதுமே வச்சுட்டு இருப்பேன், அந்த கம்பை காணும். நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. யாரு ட்ரெயினர்? யாரு நீன்னா? இல்ல இல்ல அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாரும் வந்து ட்ரெயினர் வந்து ட்ரெயினர்ல வந்து வெங்கடாஜலம் வந்து அம்மாவையும் ட்ரெயின் பண்ணி அவளையும் நீதான் ஊக்குவிச்ச கேட்டியா? இல்லைன்னா குடுப்பிச்சனே கிடையாது. சரி சரி, இது மேட்டர் behind every successful man there is a woman சொல்லுவா. இங்க வந்து it's the other way around. The other way around. Seriously. ஏன்னா நமக்கு வந்து as a women we'll have lot of priorities. Yeah, sometimes we are carried away with our priorities. அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து he brings me back. Okay, இது நம்ம vlog, so many people are following, we have to keep it live. அதனால always he gives that encouragement. இது வந்து இப்போ ஒரு 1000 ரெசிபி ஆயிடுத்து, நம்ம திரும்ப புதுசு ரெசிபி போடணும்னா வந்து don't you think that we are running out of database and running out of option? Have you ever thought that? Not at all. முதல்ல இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படிதான் நினைச்சோம். இந்த ஃபெஸ்டிவல் போட்டாச்சு, அந்த ஃபெஸ்டிவல் போட்டாச்சு, அப்ப இனிமே என்ன இருக்கு அப்படின்னு. 1 செகண்ட். ஸோ நவ் நான் வந்து இப்ப எல்லா ரோட்டிஸையும் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டாக் பண்ணி ஒவ்வொரு ரோட்டி மேலேயும் இந்த பதிரை வந்து நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. இதை நல்ல டைட்டா நான் வந்து ரோல் பண்ணணும். லூஸா ரோல் பண்ணா நமக்கு வந்து அவ்வளவு தூரம் லேயர்ஸ் வராது. ஸோ வி ஹாவ் டு ரோல் இட் டைட்லி. பாத்தீங்கன்னா இப்ப நல்லா ரோல் பண்ணியாச்சு. இது உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு லேயர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த 5-6 ரோட்டியோட லேயர்ஸ் அப்படியே நமக்கு நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஷார்ப் நைஃப் இல்லைன்னா நம்ம வந்து பீஸா கட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வச்சு we have to put some cut it into pieces. பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் நான் கட் பண்ணிருக்கேன். இதுல உள்ள பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு லேயர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. can see it, right? Yeah. சோ இந்த லேயர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி கையாலேயே பண்ணிக்கலாம். நான் ஏன் கையால பண்ணலாம்னு சொல்றேன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி அப்பதான் பிரிஞ்சு நல்லா நமக்கு கிடைக்கும். இல்ல நம்ம வந்து இதை வந்து ரோலும் பண்ணுவாங்க. பட் ரோல் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ரொம்ப அழுத்தி தேய்ச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த அழகான இந்த லேயர்ஸ் வந்து இல்லாமலே போயிடும். அதனால அப்படியே டேப் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லேயர்ஸ் அப்படியே இருக்கும், ஃபார்மா இருக்கும். இது வந்து பொரிக்கும் பொழுது இது ஓபன் ஆயிக்காதா? நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த மைதாவோட சேர்த்து ஒட்டிடுங்க அந்த லாஸ்ட் இதை. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஒட்டாது, ஐ மீன் வராது. அப்படி இல்லாட்ட கூட உங்களுக்கு இந்த கார்னர் மட்டும் தான் வருமே தவிர it will not come, all the layers பிரிஞ்சிராது. ஓகே ஓகே. இந்த மாதிரி இது மாதிரி நான் 4 கட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நீங்க சின்னதா பண்ணா இன்னும் வந்து ஒரு 5-6 பீசஸே பண்ணலாம். பட் I'm just making it in a bigger pieces to show you nicely. நீங்க ஆத்துக்கு பண்ணும்போது நீங்க வந்து இன்னும் கூட சின்ன பீசஸாவே பண்ணலாம். So normally we need to take like 6 இல்ல 4ல பண்ணாலும் கொஞ்சம் ஒரு டீசென்ட்டா வருமா? 4 சப்பாத்தி வெச்சு பண்ணாலும் 4 சப்பாத்தி வெச்சு பண்ணா இந்த அளவுக்கு இவ்ளோ தூரம் லேயர்ஸ் இருக்காது. நீங்க பாருங்க இது எவ்ளோ லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த லேயர்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 6ன்றது ஒரு pretty decent. 4லயும் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்க கட் பண்ற சைஸையுமே நீங்க இதையே கூட ரெண்டா கட் பண்ணலாம். கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபிளாட்டாவும் பண்ணலாம். அப்போ வந்து you will get lot more pieces. நான் வந்து இந்த இதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்றேன். இதையே நான் வந்து பொரிச்சு எடுத்து உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபரெண்டா சர்வ் பண்ணி காட்டுறேன். It looks like a parotta, our Kerala parotta. கேரளா பரோட்டா மாதிரி தான். இது அப்படியும் பண்ணலாம். கேரளா பரோட்டா மாதிரி இன்னும் நல்ல நெய் விட்டு அடிச்சு அதை சுத்தி அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். பட் தட் involves a lot of process and complications. அப்புறமா யாருமே பண்ண மாட்டா. ரெசிபி ஃபர்காட்டனாவே ஆயிடும். So that's why இருக்கிறதுக்குள்ளே ஈஸியா சொல்லி கொடுத்தாதான் எல்லாருக்கும் இப்ப இருக்கிற பிஸி ஸ்கெட்யூல்ல வந்து பண்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நம்ம டூ காம்ப்ளிகேட்டடா கொடுத்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது யாருக்கும். அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கறது. சோ இப்ப நமக்கு வந்து so our 4 patties are ready to get fried. நான் வந்து எண்ணெய் அடுப்புல வைக்கிறேன். எண்ணெயும் நெய்யும் பாதி எடுத்து வைக்க போறேன் நானு. நீங்க வந்து ஃபுல்லா நெய்லயே பொரிக்கணும்னாலும் பொரிச்சிடலாம். ஏன்னா பொதுவா வந்து ஸ்வீட்டுக்குலாம் நெய்ல பொரிச்சா உங்களுக்கு இன்னும் ஃபிளேவர் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். அதனால ஃபுல்லா நெய்லயும் நீங்க பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து பாதி எண்ணெய் பாதி நெய் இல்ல ஃபுல்லா எண்ணெய் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய வசதி. இன்னைக்கு நான் வந்து half oil half கீ எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்படிதான் நான் வந்து இன்னைக்கு பொரிச்சு காட்ட போறேன். ஒரு நிமிஷம்.
அவங்க பொரிக்கும் போது அம்மா அடுத்தது நீங்க என்னமா பண்ண போறீங்க அதை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ. ஏன்னா இது என்ன சூடாகணும். நான் அதிரசம் பண்ண போறேன். அதிரசம் சரி. வந்து ரொம்ப பாரம்பரியமான ரெசிபி இல்லையா? ஆமா இது ட்ரெடிஷனலானது. ஆமா தீபாவளிக்குன்னு இல்லை, நிறைய விசேஷங்களுக்கெல்லாம் இது பண்ணுவா. சரி அதனால இது ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட, சிம்பிளானது. அதாவது உடம்புக்கு நல்லது. இப்ப எல்லாரும் சுகரே ரொம்ப சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறா. இது வந்து நாட்டு சர்க்கரையில பண்ணப்படுறதுதான். ஆமா அரிசியும் வெல்லமும் மட்டும்தான். அதனால உடம்புக்கும் நல்லது, பண்றதுக்கும் ஒரு ஈஸியான ரெசிபி. பட் இது அந்த வந்து அதிரசம் கல்யாணங்கள்ல இல்ல அதிரசம் நீங்க ரொம்ப ஈஸியானதுன்னு சொல்றீங்க. பட் வந்து நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிரசம்ல தான் இருக்கு. நம்ம டீடைல்டா நீங்க எப்படி அதை வந்து பண்ணி காட்டுறீங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி வந்து அதிரசம் பிரிஞ்சு போறது, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேக்குறாங்க. நிறைய டஃப் கொடுப்போம், நீங்க ரெடியா இருந்துக்கோங்க. சௌமியா வந்து இது போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அதிரசத்துக்குள்ள இறங்கிடலாம். இங்க வந்து இப்போ எண்ணெய் சூடாயிட்டு இருக்கேன். எண்ணெயும் நெய்யும் சரி சேர்ந்துருக்கு. அது கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா பொன்னிறமா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதோட நம்ம வந்து இது எண்டு கார்டு போடலாம். அதுக்கப்புறமும் வந்து ஏதாவது இருக்கா? பொரிச்சு எடுத்ததை நம்ம வந்து சுகர் சிரப்ல போட்ட உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த எண்டு தான் அதை சர்வ் பண்ணி காமிச்சிடலாம். அவ்வளவுதான், நம்ம அதுக்காக தான் வெயிட்டிங். ஏன்னா காலையில இருந்து இன்னும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்கல. சிரோட்டி தான் நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. சௌமியா, அந்த சிரோட்டி நீங்க வந்து கொஞ்சம் திக்கா பண்ணிருக்கே இல்லையா? நீங்க யூசல் நம்ம வந்து தின்னாவும் பண்ணலாம்னு, பட் ரைட் நவ we have made it slightly thicker. சோ இது வந்து மீடியம்ல வச்சு கொஞ்சம் நிறைய நேரம், ஏன்னா உள்ள வரைக்கும் குக் ஆனும் இல்லையா? கரெக்ட். ஓசை அடங்குற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணி தான் எடுக்கணும். நல்லா வருது. ஓகே, யா, இட் லுக்ஸ் கிரேட். இது நீங்க கோயிங் பேக் டு அவர் கதை, ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் பத்தி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இல்ல, ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ் சொல்ல முடியாது. எனி ஃபுட் ரெசிபிஸ் we can bring in lot of variations, lot of new innovations நம்ம கொண்டு வரலாம். ட்ரெடிஷ்னலே இன்னும் நிறைய இருக்கு. நமக்கு மீனாட்சி அம்மாளுடைய அவங்களுடைய டேட்டாபேஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா she is a legend. அவங்களோடதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. இன்னும் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்பெல்லாம் நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ்க்கு ஆக்சசிபிலிட்டி கூட இல்ல. நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்ப நமக்கு கிடைக்கிறதும் இல்ல. அதுவும் அவுட் ஆஃப் இந்தியா இருந்தோம்னா நமக்கு இப்போ ஒரு கடாரங்காய் ஊறுகாய் போடணும், ஒரு நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் போடணும்னா நமக்கு அதெல்லாம் ஆக்சஸே இல்லை நமக்கு. அந்த மாதிரி யோசிச்சோம்னா இன்னும் நிறையவே ரெசிபிஸ் இருக்கு, ட்ரெடிஷனல் ரெசிபிஸ். அதை தவிர மாடர்னா நம்ம எவ்வளவு வேணா ஃபியூஷனா கொண்டு வரலாம். வெஸ்டர்னையும் நம்ம இந்தியனையும் கூட நம்ம ஃபியூஷன் பண்ணியும் நம்ம வந்து காட்டலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி we are not running out of database. சோ இந்த கம்பெனில நீங்க இன்னும் 10 வருஷம் நீங்க கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்களா? எஸ் எஸ். ஓகே, சேம் பே ஸ்கேல். ஓகே, நோ சேஞ்ச். நோ சேஞ்ச் அட் ஆல். எல்லாரோட ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஷூரா கண்டினியூ ஆகும். இல்ல, இது ஏன் வந்து கீயும் ஆயிலையும் மிக்ஸ் பண்றீங்க? இது வந்து எதர் கீலயே பண்ணலாம், இல்லனா ஆயிலையும் பண்ணலாம். பட் ரொம்ப ரிச்சா இருக்கிறவங்க வந்து ஃபுல்லா கீல பண்ணுவாங்க. ஓகே, நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் கீ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். இதனால it will not affect the taste or anything. Nothing. Even full oil ல பண்ணாலுமே ஒரு டேஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகாது. You can very well do it. எல்லாம் நம்மளுடைய வசதிகளை பொறுத்து தான். இது வந்து ஒரு சிரோட்டி ஒரு 2000 கலோரி இருக்கும். அவ்வளவு எல்லாம் இருக்காது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 300-400 கேலரிஸ். because I am planning to eat 5 of them today. So இதுதான் இன்னைக்கு ஃபுல் டே சாப்பாடா இல்லனா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு மட்டுமாங்கறத நம்ம வந்து கலரி பத்தி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணனும். Yeah, you know I am very diet conscious, you know. சூடாயிட்டு முதல்ல நான் வந்து பண்ணிருக்கேன். நீங்க இந்த டைம்ல நீங்க ஒரு ரீகேப் மாதிரி கொடுத்துடுங்களேன். அகைன் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னென்ன மெஷர் எவ்ரிதிங். யா, ஓகே. சோ நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா 1.5 கப் மைதா யூஸ் பண்ணேன். நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி 1.5 கப் மைதா, ஃபுல்லா மைதாவே யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல 3/4 கப் மைதா, 3/4 கப் சிரோட்டி ரவாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா 1/2 கப் ஆல்மண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து நல்லா நான் ராத்திரியே ஊற வச்சுட்டேன். ஊற வச்ச ஆல்மண்ட்ஸ்ல இருந்து நான் தோலை பீல் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பால் விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி வச்சிருந்தேன். திக்காவும் இருந்தது, அதே நேரத்துல உங்களுக்கு ஸ்மூத் பேஸ்டாவும் இருந்தது. ஸோ அந்த மைதா, பாதாம் பேஸ்ட், ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட். எப்பவுமே ஸ்வீட்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் நம்ம போடுவோம். அப்பதான் அந்த மேல் மாவு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். அதனால அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா அந்த மைதாவுடைய அந்த பாதாமுடைய ஈரப்பதத்திலேயே we made a dough. அதை நம்ம அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு we prepared the sugar syrup. Sugar syrup எப்படின்னா, sugar syrup வந்து அதுக்கு I used
1.5 cup of sugar syrup and ஒரு half a cup of water சேர்த்து நான் sugar syrup ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். அதுல வந்து 1 string consistency வர வரைக்கும் I cooked it. So நம்ம 2 fingers நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அது 1 string வரும். அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பை switch off பண்ணிட்டு ஏலக்காய் பொடி, saffron threads வேணா saffron threads சேர்த்து நம்ம அதை தனியா இறக்கிடலாம். இன்னொரு அடுப்புல அது ஒரு வார்ம்லயே வச்சிருந்தீங்கன்னா நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இந்த சிரோட்டி இந்த எண்ணெய் காஞ்சி இது சரி இது நமக்கு ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள கூட நம்ம அதை வந்து லைட்டா வார்ம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெயில இந்த 4 சிரோட்டி நான் உருட்டி வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதை பொரிச்சு எடுக்க போறோம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆஃப்டர் த சுகர் சிரப் பாத்தீங்கன்னா நான் திரும்ப அந்த டோ எடுத்து நல்லா அதை பிசைஞ்சு அதுல இருந்து ஈக்குவல் சைஸ்ல ஒரு 6 உருண்டைகள் உருட்டி எடுத்துட்டேன். அந்த டோ பால்ஸை தான் நல்லா ரோட்டி மாதிரி தின்னா நான் தேய்ச்சிட்டேன், ரோலிங் பின் யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சிட்டேன். சோ பதிர்ன்றது வந்து அரிசி மாவும் கீயும் சேர்த்து நம்ம கலந்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அடிச்சு எடுத்துக்கணும். அந்த பேஸ்ட் அந்த பதிரை தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ரொட்டி மேலேயும் தடவி ஒண்ணு மேல ஒண்ணு வச்சு we are stacking it. Once we stack it, நம்ம வந்து அதை நல்லா டைட்டா ரோல் பண்ணணும். ரோல் பண்ணாதான் நமக்கு we get lots of layers. இந்த மாதிரி நல்ல லேயர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி கட் பண்ணி கையாலேயே நீங்க அமுக்கிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து கொஞ்சம் ரோலிங் பின் வச்சு நீங்க அதை வந்து தேய்ச்சி எடுக்கலாம். ரோலிங் பின் பண்ணும்போது ப்ளீஸ் டோன்ட் அப்ளை எனி ப்ரெஷர். அப்புறம் இந்த நல்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு will miss it. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து I'll just prefer to pat it and do it like this. So என்னுடைய layers will be preserved like this. So my pattings are ready. It is going to get inside the oil now. Oil வந்து சூடா இருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன pinch of dough நான் போடுறேன். It is rising up nicely. So now I'm reducing the flame. Low-ல வச்சிட்டு I'm putting the chiroti. Someone has asked இந்த மாதிரி பாதாம் பவுடருக்கு பதிலா நம்ம cashew or வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். எஸ், எனி நட் பவுடர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இந்த நட் பவுடர் ஆட் பண்றது டோல ஆட் பண்றதே இட் இஸ் லைக் அவர் ஆப்ஷன் தான். ஓகே. ஸோ வந்து நம்ம வெறும் சிரோட்டீஸ் பண்ணி கூட நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ நட் பவுடர்ஸ் ஆட் பண்றது நம்ம ஆப்ஷன் தான். இது நெய்யும் சேர்த்துருக்கிறதுனால தான் இப்படி நமக்கு நுரை வருது. நீங்க ஆயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இவ்வளோ உங்களுக்கு நுரை தெரியாது. ஸோ இது கொஞ்ச நேரத்துல இட் வில் ஸ்டார்ட் ரைசிங் அப். அப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். Hey, this is what is this guy here sitting here? அது எப்பவுமே நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து டோல பிள்ளையார் பண்ணுவேன். So that's பிள்ளையார் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Okay, பிள்ளையார் guy. Okay. So this guy will help make sure that it doesn't burst or anything and it comes tasty. பிள்ளையார் விக்ன விநாயகர் நமக்கு வந்து எந்த வினைகளும் இல்லாம இது வந்து இன்னைக்கு ஷோ நல்லா போகணும்னு நினைச்சேன். Okay, you always do it. Yes. For any oil items I always do. So it is getting ready. நான் சும்மா உங்களுக்காக எடுத்து காட்டுறேன், but still it needs lot of cooking. இந்த பக்கமும் நான் வந்து இதுல தான் வச்சிருக்கேன், லோ ஃப்ளேம்ல தான் வச்சிருக்கேன். சுகர் சிரப் ரெடியா வார்ம்ல தான் இருக்கு. இதுல இருந்து எடுத்து ஃப்ரை பண்ண உடனே what I'm going to do is 2 chirotis நான் directly dropping in the sugar syrup and 2 of the chirotis நான் அப்படியே plain-ஆ உங்களுக்கு வந்து sugar coated-ஆ சர்வ் பண்றேன். So நீங்க வந்து பதிர் பண்ணில வந்து 2 varieties கொடுக்குறீங்க. Yes, அதாவது சர்விங்ல தான் 2 varieties. ஆமா. பண்ற ப்ரொசீஜர் எல்லாம் சேம். You can serve it in different ways. அவ்வளவுதான். அப்படியே சாப்பிடலாம் தான் நான் விருப்பப்படுறேன். அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா அதுல வந்து சுகர்லாம் இருக்காது இல்லையா? அட்லீஸ்ட் we need to coat it with powdered sugar. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். இல்லனா இது வந்து வெறும் மைதா and பாதாமோட பேஸ்ட் மட்டும் தானே இதுல இருக்கு. சோ உங்களுக்கு வந்து கிரன்ச்சியா இருக்கும், நல்லா வந்து ஒரு கிறிஸ்பி ஸ்நாக்கா இருக்கும். ஆனா அது மேல நம்ம சுகர் கோட்டிங்கோ இல்ல பாதாம் மில்கோ டிப் பண்ணி வச்சாதான் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட். நல்லா திருப்பி கொடுங்க அப்பப்போ, சோ தட் நமக்கு உள்ள வரைக்கும் ஆயில் இறங்கி இது பண்ணும். எண்ணெய் எவ்வளவு எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற குவான்டிட்டி நீங்க ஒரு பேட்ச்ல போடுங்க. ஸோ யூ வில் ஹேவ் ரூம் டு குக். இன்னும் ஒரு 1 or 2 minutes இருந்தா இது வந்து ரெடி ஆயிடும். நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து தின்னா பண்ணோம்னா நேரம் வைக்க வேண்டாம் இருக்காது இல்லையா? இது கொஞ்சம் திக்கா பண்றதுனால it takes more time. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா உள்ள வரைக்கும் நல்லா வேகணும்ன்றதுனால இல்ல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன பீசஸா நீங்க போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சீக்கிரம் கொஞ்சம் வெந்துடும். அண்ட் மோர் பீசஸ் ஆல்சோ யூ வில் கெட் இட். மேரேஜஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம பிளெயின் தான் சிரோட்டிஸ் தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க. பிளெயின் சிரோட்டிஸ் அது மேல நல்ல சுகர் கோட் பண்ணி
நமக்கு இலையில சர்வ் பண்ணுவாங்க. அம்மா இருக்கியாமா? ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. நீங்க அந்த இத ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்களா? சுகர் சிரப் இத அந்த பக்கம்? இல்ல நல்ல லோல இருக்கு. ஓ ஓகே. சோ தட் அந்த வார்ம்த் மெயின்டைன் பண்றது வார்மா இருக்கு. எஸ். அதனால நல்ல லோல இருக்கு. சோ நீங்க வந்திருக்கீங்க, நீங்க தான் வந்து இத பத்தி டேஸ்ட் பார்த்து இத வந்து கிரிட்டிக் பண்ண போறீங்களா? உங்க பேர் என்ன? ஹலோ சார் எல்லாருக்கும். காலம்பர முடிச்சு எல்லாம் சாப்பிட்டு எனர்ஜியோட. My name is Dania. உன்னோட சிஸ்டர் எங்க? ட்வின் சிஸ்டர். Ananya is doing work. ஓகே, கூட்டு வா. அப்ப நீ ஒர்க் பண்ணா நல்ல வேடிக்கை பார்த்துன்றேன். நெக்ஸ்ட் இதான் கரண்டி பிடிக்கலான்ட்டு. வெட்டி கேர்ள்ஸ். அம்மா நீ இருக்கியாமா? இருக்கேன்ப்பா. நீ உட்காந்துக்கோமா. ரைட்டா? நீ ரொம்ப நேரம் நின்னுட்டு இருக்க. You can sit down. நான் திரும்ப கூப்பிடுறேன். உங்களோட அதிர்ஷ்டம் வரும்போது மேபி நீங்க இத அதுல போட்டுட்டு வைங்க. அதுக்குள்ள மாமியை பார்த்துட்டு then we can come back. அம்மா அங்க ஆரம்பிக்கலாமா சௌமியா? அப்படி கூட பண்ணலாம். லைக் அம்மா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கு அப்புறமா சர்விங் காட்டுறேன். ஆமா அம்மா நீ ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்து அதிரசத்துக்கு என்னென்ன பண்ண போறோம், என்னென்ன சாமான் வேணும், என்ன பண்ண போறோம், அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணிட்டு நீ வந்து சொல்லு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதை முடிச்சிடலாம். இப்போ வந்து before going to Amma, there are few introductions. These are twin girls of பேர் என்ன சொல்லுமா? என் பேர் அனன்யா. என் பேர் தானியா. வெரி குட். நீங்க ட்வின் சிஸ்டரா? ஆமா. ஓகே. நீங்க என்ன சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்க்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்களா? ஓகே. அம்மா ஓவர் டு யூ மா. நீ வந்து அதிரசம் எடுத்துக்கோமா. இப்ப நான் செய்ய போறது வந்து அதிரசம். கேட்டா இதுக்கு அரிசி 1 கப், இப்படி ஃபுல்லா 1 கப் எடுக்கணும். 1 கப் அரிசி எடுக்கணும்னா அதே கப்பால வெல்லம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக்கணும். அந்த அளவு ஃபுல்லாக்க வேண்டாம். போறேன் பாருங்க. இந்த கப்பால் தான் 1 கப் ரைஸ் எடுத்திருந்தேன். வெல்லம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கம்மியாவே எடுத்துக்கலாம். இல்லை பொடிச்ச வெல்லமா இருக்கணும். கேட்டலா? சரி. வெல்லம் வந்து அரிசி வந்து ஃபுல்லா 1 கப் எடுத்திருந்தேன். அதுக்கு வெல்லம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துக்கலாம். கம்மியா இருந்தா பரவாயில்ல. அதிகமா எடுத்துன்னா அரிசியை காமிக்கணும். அரிசிக்கு தான் வெல்லம் கணக்கு. இல்ல அரிசிக்கு தான் வெல்லம் கணக்கு. 1 கப் ரைஸ் எடுத்தணும்னா வெல்லம் வந்து அதை விட 1 ஸ்பூன் குறைவா எடுத்துக்கணும். இந்த அரிசி என்ன செய்யணும்னா தண்ணியில ஊற வச்சு 1 மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம். 1 மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சு அதை நம்ம வடிகட்டி துணியில பரத்தி ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு மிக்சியில நல்லா பொடி பண்ணணும். ஈர மாவு வேணும். அதிரசத்துக்கு வந்து ஈர மாவு தான் பாகு வைக்கிறதுக்கு நல்லது. நான் வந்து அந்த ரைஸை பொடிச்சு இப்போதான் நான் மாவாக்கிட்டேன் காமிக்கிறதுக்காக. சரிங்களா? கேக்குறது இல்லையா? சொல்லுங்க. அந்த 1 கப் ரைஸுக்கு மாவு போட்டோம்னா எப்படி 2 கப்புக்கு மேல வரும். ஆனா நம்ம மாவுக்கு கணக்கு இல்லை, வெல்லம் அரிசிக்கு தான் கணக்கு. சரிங்களா? இந்த மாவை நம்ம பாவு வைக்கணும். இதுக்கு வேற எதுவுமே இன்கிரீடியன்ஸ் வேண்டாம். அரிசியும் வெல்லமும் தான் வேணும். தொட்டு தடவிக்கிறதுக்கு நெய் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். பொறுத்து எடுக்கிறதுக்கு ஆயில். வேற எந்த சாமானுமே வேண்டாம். இப்ப பாவு வைக்கிற பழத்தை காட்டுறேன். வெள்ளத்துக்கு பாவு வைக்கிற பழம். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. நம்ம வந்து சேனல்ல திருப்பி இந்த செரோட்டி வந்து இப்ப ரெடி ஆயிடுது. நல்லா பொரிஞ்சிடுது. நல்லா பொரிஞ்சி பொடிவிதமா ஆயிடுது. ஓகே. நல்லா பொரிஞ்சிடுது செரோட்டி. இப்போ இத எடுத்து நீங்க வந்து பாகுல போட போறேன். சூடா இருக்கும்போதே போட்டா நமக்கு பாகு வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதனால நான் வந்து இதுல அப்படியே டைரக்டா டிராப் பண்றேன். ஃப்ளவர் மாதிரி வந்திருக்கு. பியூட்டிஃபுல்லா. யா. இதுக்கு கையால அமுக்கினாதான் அந்த மாதிரி நம்ம பேட்டி மாதிரி பண்ணாதான் இவ்வளவு லேயர்ஸ் தெரியும். நம்ம ரோல் பண்ணிட்டோம்னா இந்த அளவுக்கு லேயர்ஸ் நமக்கு தெரியாது. அதனால தான் அப்படி பண்ணேன். ஸோ இது 2 வந்து நான் சுகர் சிரப்ல ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் அது வந்து திருப்பி கொடுக்குறேன். மீன்வைல் எனக்கு இது 2 இருக்கு பாத்தீங்களா?
இதை வந்து I'm going to take it in a bowl. இதுவும் நல்லா நமக்கு வந்து பொன்னிறமா எடுத்து இதை வந்து நான் அப்படியே ஓகே பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஃபிளவரா இந்த மாதிரி நமக்கு பதிர்பேணி ரெடி ஆயிடுது. ஸோ இதுல வந்து சூடா இருக்கும் போதே இப்ப நம்ம வந்து we need to put the powdered sugar. அது வந்து எப்படி போடுறதுன்னு சொல்றேன். One second. I have a tablespoon of powdered sugar here. டைரக்டா போடுறதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த மாதிரி வடிகட்டியால போட்டு நம்ம வந்து டேப் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பார்க்கிறதுக்கு நீட்டா இருக்கும். அது ஆல்ரெடி ஆயிலோட இருக்கிறதுனால நன்னா அது சேர்ந்துடும் இல்லையா? ஆமா நன்னா சேர்ந்துடும். அதனாலதான் நம்ம உடனே சுட சுட இது வந்து போட்டுறணும். அதனால நம்ம வந்து அழகா இது வந்து சுகர் கோட்டட் பண்ணிட்டோம். இதுல நம்ம விருப்பப்பட்ட மாதிரி கொஞ்சம் நட்ஸ் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற நட்ஸ் நம்ம தூவிக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் விருப்பமா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாதாம் பால் இருந்ததுன்னா அதை நீங்க டிப் பண்ணீங்கன்னா 200 கலோரிஸ் டிஷ் வந்து இப்ப 500 கலோரிஸ் மாறிடும். வாவ், அப்படியே சாப்பிடலாம். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாதாம் சிரோட்டி இன் ஒன் வே ஆஃப் சர்விங் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வெறும் சுகரோட கோட் பண்ணியும் சர்வ் பண்ணலாம், இல்ல இந்த மாதிரி சுகர் கோட்டிங்கோட பாதாம் பால்ல டிப் பண்ணியும் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இல்லனா இந்த இதுல வந்து ஒரு 1 மினிட் நம்ம ரெண்டுத்தையும் திருப்பி போட்டு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நம்ம ஊற வச்சோம்னா இதுல வந்து இந்த பாகு நல்லா இறங்கிடும். இப்ப நம்ம நிறைய குவாண்டிட்டி பண்ணும் போது என்னன்னா ஒரு பேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம முதல்ல இதுல சேர்த்துட்டு அடுத்த பேட்ச் நமக்கு வந்து சிரோட்டிஸ் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் இதை ஊற விட்டுட்டீங்கன்னா அது நல்லா வந்து உறிஞ்சுக்கும் இந்த சுகர் சிரப்பை. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் நம்ம இதுல ஆட் பண்ணும் போது இதை நம்ம எடுத்து வெளியில வச்சுக்கலாம். ஓட்டு அம்மா இப்ப அம்மா வந்து இது பண்ணட்டும். அதுக்குள்ள இது வந்து சுகர் சிரப்போட ஊறினதை நான் பிளேட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்ப அம்மா வந்து அதிரசம் கண்டினியூ பண்ணட்டும். அம்மா, ஓவர் டு யூ மா. சாரி ஃபார் தி டிஸ்ரப்ஷன். அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ நான் வெள்ளை பாகு வைக்கிற இதை காட்டுறேன். வெள்ளம் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பாதி அளவு தண்ணி விடலாம், முங்குற அளவுக்கு. இந்த கப்பால ஒரு கப்பு கொஞ்சம் குறைவா தான் போட்டிருந்தேன் வெள்ளம். அதனால இந்த பாக்கு தண்ணி விட்டா போறோம். வெள்ளம் வந்து எவ்வளவு நிறமா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தபடி அதிரசம் வந்து நல்ல கலரா இருக்கும். இந்த ஊர்ல வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் பிளாக்கா தான் இருக்கு, கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும் அதிரசம். இந்த அதிரசம் வந்து எப்படின்னா கல்யாணங்களுக்கு திரு வைப்போம், சீமதம், அது மாதிரி நம்ம ட்ரெடிஷ்னலான சாதாரண விசேஷங்கள், ஸ்ரீ ஜெயந்தி, திருக்கார்த்திகை, இதுக்கெல்லாம் நம்ம அதிரசம் பண்றத வீடுலாம் வழக்கம். இப்போ தீபாவளிக்கு நம்ம பண்றோம். நைவேத்தியத்துக்கு ரொம்ப விசேஷமானது, கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வெள்ளம் கரைஞ்சி இந்த ஊர்ல வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய மண்ணுகள் தூசி எல்லாம் இருக்கும். அதனால நான் வந்து கண்டிப்பா வடிகட்டி ஆகணும். சில இடங்கள்ல அது இது சாதாரணமா வெள்ளம் வந்து நல்ல பியூராவே இருக்கும், எப்படியும் அடியில மண் இருக்கும். இதுல வடியிடுறேன். இப்போ இது நல்லா பாகுபாதான் வரும். இந்த அதிரசத்துக்கும் வெள்ளச்சீடைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் அளவா மாமி? ஆமா, அதாவது எப்படின்னா தண்ணியில போட்ட உடனே கரையக்கூடாது, எல்லாம் அப்படியே சிப்பா நிற்கும். அந்த பதம் தான். இந்த மாதிரி தான் வெள்ளச்சீடைக்கு வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா கொஞ்சம் எள்ளு சேர்த்துப்போம். பாகுல எள்ளு போட்டுப்போம். எள்ளு, தேங்காய் நறுக்கி போடலாம். சில பேர் இதையே அப்படியே உருட்டி போடப்பட்ட வாழும் உண்டு. அப்படியே உருட்டி போட்டாலும் அதிரசத்துக்கு எடுக்கும் டேஸ்ட் வித்தியாசம் தெரியாது இல்லையா? அதனால வெள்ளச்சீடைக்கு எப்பவுமே எள்ளு போட்டு தேங்காயும் நறுக்கி போடுறது வழக்கம். சில பேர் வெள்ளச்சீடை வேற விதமா பண்ணுவான். பாகு கழித்து அதை மாவுல மாவை கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அதுல பாகு கழித்து வெள்ளச்சீடை பண்ணுவா. எப்பவுமே
அதிரசம் வந்து பாகு செலுத்தி ஒரு நாள் இன்னும் இருந்துட்டு அடுத்த நாளைக்கு பண்ணினாதான் அதுக்கு டேஸ்ட் வரும். மாவு புளிக்கணும். இல்லை நம்ம வந்து கூட 3 நாள் ஆனா கூட நல்லா இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாகவும் அதே சமயம் நல்லா புளிச்சுட்டு நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கே பாகு சேர்த்துட்டு உடனே பண்ணா சரியா வராது. காலம்பரம் செலுத்திட்டு ராத்திரி வேணா பண்ணலாம். ஒரு 8 மணி நேரமாவது அது மாவு கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு இருக்கணும். இந்த பாவு செலுத்தின அந்த மாவு வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு கூட நீங்க கட்டலாம், ஒன்றும் செய்யாது. அதிரசம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும்னு இல்லையா, வெளியிலேயே வச்சிருக்கலாமா? ஃப்ரிட்ஜ்லயே வைக்க வேண்டாம். எதுவுமே பாகு நல்லா பாகுல வச்சுட்டோம்னா பூத்தே போகாது, கெட்டே அப்படியே இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் கணக்கு இல்லை. அதே மாதிரி இந்த அதிரசம் வந்து ஒரு 10-15 நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாது. பண்ணின அதிரசமும் அப்படியே இருக்கும். நல்ல ஆயில் இருந்தா நல்லா இருக்கும். சில பேர் நெய்லியே பண்ணப்பட்டவா உண்டு அதிரசம். இல்லை நம்ம நல்ல ரீஃபைண்ட் ஆயில்னாலும் சரி. சில எண்ணெய்கள் வாக்குனா உனக்கு ஒரு காரவாட வந்துடும், ஒரு 2 வாரம் ஆயிடுச்சுனாக்க. இல்லைன்னாக்க நெய்யில் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னாக்க ஒண்ணுமே கிட்டே போகாது. அதிரசம் வந்து நம்ம வேணுங்கிறது போல மாவு மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அப்பப்போ கூட கட்டிக்கலாம். ஒரு மாதம் கூட இந்த பாகு இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன்னாக்க அப்படியே இருக்கும் வெள்ளை பாகு. நம்ம சாதாரணமா இப்போ ஒரு டம்ளர் தானே நினைச்சிருக்கேன், 10 அல்லது 12 அதிரசம் தான் வரும் இதுல. இல்ல வரட்டரிசி மாலை பண்ணாலும் வருமா, ஈர அரிசி மாவு தான் வேணுமா? வரட்டு அரிசி மாவுல பண்றது வந்து வராது. அரிசி மாவு வந்து ஈரப்பதமா இருக்கும். வரட்டரிசி மாவுல அதிரசம் வந்து நல்லா வராது. அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு தான் இப்பதான் திருச்சிக்கணும். மாவு தெரிச்சு உடனே நம்ம பால் செலுத்தி வச்சோம்னா தான் நல்லா இருக்கும். கடையில வாங்குற பாக்கெட் மாவுல சரிப்பட்டு வராது. ஈரப்பதம் வேணும். இப்ப 1/2 மணி நேரம் தான் இருக்கும் எடுத்துச்சு மாவு. நான் இப்ப நமக்கு சமைக்கிறதுக்காக நேற்றுக்கே பால் செலுத்தி வச்சிருக்கேம்மா. இதோ சப்பாத்தி மாவு வறுத்து இவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க. இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு அதிரசம் பண்ணி தரப்போறேன். சில சமயம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சில சமயம் அந்த மாதிரி நம்ம பாகு செலுத்தி வைக்கும் போது மாவு கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? நம்ம கையால எடுக்கும் போதே பொடிய ஆரம்பிச்சதுன்னா என்ன பண்றது? கையால கொஞ்சம் அழுத்தி பிசைஞ்சு பார்க்கணும். இல்லைன்னா கை கொஞ்சம் ஈரமாக்கிக்கணும். சரியா? ரொம்ப தண்ணி எல்லாம் தெளிச்சு பேச விடாது. ஈர கையால அழுத்தி பார்க்கணும். இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆப்ல தோசை தயிர் இருந்தாக்க மோர் இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் தெளிச்சு செய்யலாம். ஏன்னா இதுக்கு புளிப்பு தான் வேணும். இது வந்து பச்சரிசி மாதா. சரி, பச்சரிசி மாவு தான் நம்ம நினைச்சு இது பண்றோம். சரியா? இந்த இது நான் வந்து பக்குவமா இருந்ததுனால நான் வந்து எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். உருட்டுறதுக்கு வாக்கா வருது பத்தியா? இப்படி இருந்துட்டா எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். இல்லைன்னா நீ சொல்ற மாதிரி பொடிஞ்சாப்புல இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிக்கிறத விட அந்த மோரோ இந்த தயிரோ கொஞ்சம் தெளிச்சிருந்தோம்னா லேட்டா இந்த மாதிரி வாம் வாட்டர் வேண்டாம். வாம் வாட்டர் கூடாது. வாம் வாட்டர் வேண்டாம். அதான் நான் சொன்னேன், தண்ணிக்காக ஈர கைய அப்படியே ரசி பார்க்கணும். இல்லை கொஞ்சம் ஏதாவது தண்ணி சேர்த்தாதான் சரியா வரும்னா பார்த்துருக்கேன். சமையலாளர்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவா. கொஞ்சம் போல மோரை தெளிச்சிருவா. அதுல தெளிச்சுட்டு இப்படி ரசிச்சு பண்ற பக்குவத்தை நான் ஒரு நாள் பார்ப்பேன். அதுல இருந்துதான் எனக்கு அது நல்லா இருக்கு தோணுது. இப்ப இந்த பாகு என்ன பதம்ல இருக்கணும் மாமி? இந்த பாகு வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு காட்டுப்பேன். பாகு ஆயிடுச்சு. ஒரு கிண்ணத்துல நம்ம வாட்டர் வச்சுக்கிறோம். இப்ப வரச்சுன்னு வருது பார்த்தீங்களா? இப்ப நம்ம இப்படி விடுறோம். இப்ப விடும்போது இது கொஞ்சம் பிரிஞ்சாப்பெல்லாம் போயிருக்கு. இன்னும் அந்த இது வரல. தெரியுதா? ஆமா ஆமா, கலந்துடுத்தோம் இல்லையா? டிசால்வ் ஆயிடுது. அப்படி ஆகக்கூடாது. இன்னும் ஒரு கொதி கூட வரணும். வந்தாதான் அதுக்காக ரொம்ப இந்த கல்லுப்பாவும் வந்துடக்கூடாது. ரொம்ப அதிகமாகி உருட்டி கீழே போட்டு டங்குன்னு சத்தம் கேட்குவேன், அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. ரொம்ப மூத்து போயிடுச்சுனாக்க அதுக்கு வந்து இதாகும். இன்னும் வரல. அப்படியே விட்டோம்னா ஸ்டிச் பண்ணிக்கும். அதுல
என்னென்ன விசேஷத்துக்குலாம் நம்ம இந்த அதிரசம் பண்ணுவோமா ட்ரெடிஷ்னலா? ட்ரெடிஷ்னலா சாதாரணமா வீடுகள விசேஷங்கள் போதும் திருக்கார்த்திகைக்கு பண்ற திருக்கார்த்திகை கிருஷ்ணருக்கு அப்பம் பண்ணினாலும் அதிரசமும் பண்ணுவா. திருக்கார்த்திகைக்கு இல்லை கோகுலட்சுமி. ஆமா கோகுலட்சுமி சொன்னேன். அதே போல நமக்கு திருக்கார்த்திகைக்கு பொறி கூட அதிரசம் தான் பண்ணுவோம். இந்த கண் சரியா வந்துருக்குங்களா இருக்கிறது? ஆமா அப்படியே இருக்கிறது பதிலா இதுதான் இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். இன்னும் ரொம்ப போட்டு இன்னும் ஒரு பதி ஆயிடுச்சுனாக்க இந்த இடத்துல நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த தக்காளி பழப்பதம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பழம் தான் இது. தொட்டாக்க சாஃப்டா இருக்கும். இப்ப நம்ம விட்டு இது வந்து தொட்டு பார்த்தோம்னா எடுத்தோம்னா வருது பால் மாதிரி வருது. தொட்டா சாப்பிட்டா இதா இருக்கும் இந்த பழம். இதை என்ன செய்யறேன்னா மாவு நமக்கு வெள்ளம் பரவாதான் இருப்பேன் எப்பவுமே. அதனால இந்த மாவுலே போட்டுடலாம். சில பேர் வந்து அடுப்பை குறைச்சிட்டு இதுல மாவை போட்டு தின்பா. அது கூட ஒரு கொடுக்கை இஞ்சி நாப்பெல்லாம் ஆயிடும். அதை விட நம்ம இந்த மாவுல அப்படியே விட்டுறணும். ஏன் மாவை வந்து அதுல சேர்க்க கூடாதுன்னு சொன்னேன்? மாவு அது சேர்த்தோம்னா வாட்டர் ஹீட்டா இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த ஹீட் அது அடுத்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு போய்டும்னு சொல்றேன். ஆமா அது போயிடும். அதனால நான் இறக்கி வச்சுட்டு மாவுல பாக விட்டுறணும். மாவுல பாக விட்டு இப்படி கிண்டினோம்னா நமக்கு கணக்கா வரும். நம்ம கம்மியா தான் பண்ண போறோம், நிறைய பண்ண போறது இல்லையே. எப்படிங்கிறது கூடு போட்டாலுமே இன்னும் 2 டம்ளர் போடுவோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல போட மாட்டோம். அது நான் மாவுலயே இப்படி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு இதா இருக்கும். இது காக்கும் போது சரியா வந்துடும். அழிச்சு கை சுட போறது உங்களுக்கு சுடாது. இப்போ மாவுல விட்டுட்ட பத்தியா அதான் அந்த இது நல்ல இது கிடைச்சிடும். இது கொஞ்சம் இலக்கின மாதிரி ஆயிடும் நமக்கு கிண்டுறதுலயே. இப்பயே நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அடுத்த நாளைக்கு நல்ல அந்த பதம் வந்துடும். இதுல கொஞ்சம் நெய் கலந்து வைக்கணுமா? ஒரு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் விட்டு வைக்கலாம். கொஞ்சம் இதா இருக்கும். வேணும்னு இல்லை, நாம எப்படி தடவும் போதும் நெய் தட்டி தான் இது பண்ண போறோம். நெய் விட்டு இல்லை வேற ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு வச்சோம்னாலும் தேர்ந்து இருக்கும். பாருங்க எவ்வளவு லூட் ஆயிடுச்சு. முதல்ல மாவுக்கு காணாதோ தோணுது இல்லையா? மாவு மேல பாகு விடும்போது ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு தோணுது. பாருங்க எவ்வளவு இதாயிடுச்சு, லூஸ் ஆயிடுச்சு. இதோ கொஞ்சம் போல நெய் பாருங்க, ரொம்ப வேண்டாம், இவ்வளவு விட்டா போதும். இது வந்து ஆப்ஷன் நெய் விடுறது, விட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும். இது அப்படியே நம்ம மூடி வச்சுட்டோம்னாக்கா 2 days கழிச்சு பண்ணினாக்கா நல்லா இருக்கும். 2 days நாளைக்கு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, 24 மணி நேரம் ஆகும் வெட்டலாம். ஐ திங்க் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அம்மா வந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா பிளேட் பண்ணிருக்கேன். அதை காட்டிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஐ வில் கோ வித் தி நெக்ஸ்ட் ரெசிபி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் முதல்ல காமிச்ச மாதிரி 2 சிரோட்டில பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணி பாதாம் மில்க்ல ஊறின்னு இருக்கு. we can serve like this also, or என்னுடைய சுகர் சிரப்ல நல்லா ஊறி இப்ப அது மேலயும் நான் நட்ஸ் தூவி வச்சிருக்கேன். இப்படியும் நம்ம வந்து பீசஸா இது பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் இவங்க சௌமியா சொன்ன மாதிரி நான் கொஞ்சம் இது வந்து பிக்கா பண்ணிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு பீஸே உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கும். நீங்க வந்து இன்னும் கூட சின்ன சின்ன பீசஸா போட்டீங்கன்னா you can be able to share with a lot of people. பார்த்தாலே சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கே. வந்து சாப்பிடுறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? இது உண்மையிலேயே டேஸ்டா இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா இதுல வந்து நல்ல சுகர் ஃபுல்லா வந்து ஊறி இருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணாலும் நமக்கு நல்லா ஸ்ப்ளிட் ஆகி உள்ள எல்லாம் நல்லா இறங்கி இருக்கு. சுகர் சிரப் நல்லா தெரியுதா உங்களுக்கு? சுகர் சிரப்லாம் உள்ள நல்லா இறங்கி இருக்கு. உங்களுக்கு டேஸ்டே வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். உள்ள நல்ல லேயர்ஸும் நமக்கு தெரியுது. வெறும் 200 கலோரிஸ் தான். ரொம்ப நல்லா இருக்கு டேஸ்ட். நல்ல அந்த பால் இல்ல
சுகர் நல்லா உள்ள ஊறி இருக்கிறதுனால எல்லா லேயர்ஸும் நல்ல ஸ்வீட்டா இருக்கு. சோ நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு பதர்பேணி அதாவது பாதாம் சிரோட்டி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு என்னுடைய வெப்சைட்ல கமெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. அம்மா வந்தாச்சா? அம்மா இல்ல. ஓகே, ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் தி நெக்ஸ்ட் ரெசிபி. அடுத்த ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா வந்து கார பக்ஷணம் ஒன்று பண்ணலான் இருக்கோம். பொதுவா கார பக்ஷணம்னாலே நம்ம வந்து நிறைய பேர் ரிப்பன் பக்கோடா, முள்ளு முறுக்கு, தேங்குழல் பண்ணுவோம். அப்புறம் தீபாவளினாலே மிக்சர் தான் இல்லையா? எல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்து காரா பூந்தி, அப்புறமா வேர்க்கடலை, அவல், பொட்டுக்கடலை எல்லாமே நம்ம வந்து பொரிச்சு எடுத்து நல்லா இதெல்லாம் கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து நம்ம மிக்சர் தான் பண்ணுவோம். இந்த வாட்டி ஒரு டிஃப்ரெண்டா வந்து கரகர பட்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரெசிபி வந்து இது பண்ண போறோம். இது ஏன் கரகர பட்டன்? சொல்லுமா. சரிம்மா, அதுக்கு பாத்ரூம் வந்தேன். முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் நமக்கு வயசு கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்றது. சரிம்மா, பரவாயில்லம்மா. இப்போ உனக்கு ரெடியா இருக்குன்னா நீ வந்து அதிர்ஷ்டத்தை காமிச்சு எப்படி இருக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெசிபி ஆரம்பிச்சிடலாம். சரி, சரி சொல்லுவா. இதோ இது வந்து இன்னைக்கு பாகு செலுத்தின அந்த மாவு கட்டலா. அதிர்ஷ்ட பாகு செலுத்த விதை வந்து அப்படிதான் கட்டலா. அதே மாதிரி தண்ணியில போட்ட உடனே இந்த தக்காளி பழம் வரைக்கும் வருது இல்லையா, அந்த பதத்தில் நம்ம எடுத்து மாவு பெறத காமிச்சேன் எங்கள்கிட்ட. அந்த மாவை நம்ம நாளைக்கு பண்ணினா தான் நல்லா இருக்கும். கேட்டீங்களா? எப்பவுமே அதிரசம் வந்து அன்னைக்கே பாகு செலுத்தி பண்ண மாட்டான். ஒரு நாள் அதுதான் வழக்கம். நான் வந்து ஆமா ஒரு நாள் ஊற வைக்கணும். இது வந்து ஒரு நாள் ஊறின மாவு. கேட்டீங்களா? இதை வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு அதிரசம் தட்டி காமிக்கிறேன். இதை வந்து இப்படி ஊட்டினா இப்படி வரும் பார்த்தீங்களா? இதை மாதிரி வரணும். இதை மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரோ உங்களுக்கு எது வருதோ இலையோ எது கிடைச்சதோ அது மாதிரி உள்ளதுல இப்படி நெய் தடவிக்கோ. நெய்யை தடவிட்டு இதை அப்படி வைக்கிறோம். அப்படி ஒரு டரா வச்சு நம்ம பிறக்கிட்டோம்னா ஒன்று போல நமக்கு ஷேப் கிடைக்கும். நாங்களாம் கையால் தான் தட்டி போடுவோம் அந்த காலத்தில். எண்ணெய் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப சுடல் இருக்கக்கூடாது, ஆனால் காஞ்சி இருக்கணும். கொஞ்சம் மிதமான சூட்லேயே வச்சு நாம் அதை போட்டு எடுக்கிறோம். அதாவது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்க வேண்டாம், தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது. பாகு வந்து வெள்ளம் அதிகமாகிடுச்சுனாக்க இப்படி போட்டாக்க இப்படி ஒன்று போல வராது, பிரிஞ்சு போகும். அதுதான் கணக்கு. அப்படி இருந்ததுன்னா அது எண்ணெயை கொஞ்சம் வடிச்சு எடுத்துடணுமா அப்படி அமைக்கி? ஆமா, இப்படி அமைச்சு எடுத்துக்கணும். இப்படி எடுத்துட்டோம்னா சரியா இருக்கும். இதே இது பாகு திருட்டேனை வெண்ணம் வந்து அதிகமாயிடுச்சுன்னா பிரிஞ்சு போகும். ஒரு இது முதல்ல போடணும், போட்டு பார்த்தா தெரியும். அப்படி பிரிஞ்சு போறதுன்னு உண்டுன்னா ஆத்துல எந்த மாவு இருக்கோ, நீங்க சொல்ற வரகரிசி மாவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை வந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி இது மாதிரி அழுத்தி பிசைஞ்சுட்டு பண்ணணும். அதுதான் கணக்கு. வெள்ளத்தையும் அப்படித்தான். எண்ணெயும் ரொம்ப எண்ணெயும் ரொம்ப காயக்கூடாது. அதனால தெரியாது, அதனால கலர் தான் ஆகும். ஆனா வெள்ளம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா நமக்கு அது பிரிஞ்சுதான் போகும். அப்போ குறைச்ச மாவை நம்ம கலந்துக்கணும். ஆமா, கொஞ்சம் ஆறுல மாவு வச்சுக்கணும். பார்த்தீங்களா? இது சரியா பதமா தான் இருக்கு. அதனால நமக்கு அது எப்படி மெல்ல எழும்பி வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா? இப்படி எழும்பி வந்த உடனே அதை ஒரு தினம் கூட திருப்பி போடுறோம். அதான் நம்ம பாகு மட்டும் கரெக்டா வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது. ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. சொல்றீங்க இது வந்து நீங்க வந்து இது வெல்லம் ஸ்வீட்டான டிஷ், ஆனா வெல்லம் அதிகமாவும் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க. இப்படி எப்படி கரெக்டா தெரியும் நமக்கு? இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பதில் சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. எப்பவுமே ஒண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சுதான் இருக்கணும். வெல்லம் ஒண்ணுக்கு சரிக்கு போடக்கூடாது. ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நீங்க வெள்ளத்தை கொஞ்சம் கம்மியாவே போடலாம்.
ஒரு 2 ஸ்பூன் பரஸ்தானி போட்டிருந்தேன். சரிங்களா? சரி. சரி. ம். ஆமா, இப்படிதான் அதை போடணும். ரொம்ப எத்தனை வேணாலும் இருக்கும் தானே உங்களுக்கு. இன்னும் ஒண்ணுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அப்ப நீங்க இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. So, தனித்தனியா போடுறது பெட்டர். எப்பவுமே 4 எண்ணெய் போடக்கூடாது, 1 2 தான் போடணும். ஓகே. ஆமா, ஏன்னா 1 போட்டு இன்னொன்னு போடுறதுக்கு அது கவுந்துடக்கூடாது இல்ல. போடலாம், பார்த்து எடுக்கணும். 2 தான் போட முடியும். ஆனாலும் அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இட்லி வாக்குற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா நீங்க வந்து அதிரசத்தை போட்டு காமிக்கிறீங்க. ஆனா இதை வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் போட்டா எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி ஈஸியா வரும் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின்லாம் கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நீ தனியா ஃபோன் பண்ணி என்ன வந்து சரியான இல்ல அப்படி இல்ல, நீ கேட்டது கரெக்ட் தான். ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கக்கூடாது, அதே சமயத்துல ஹீட் இல்லைன்னாலும் சரியாகுது இல்லையா? 2-3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ரைட். இது வந்து புளிச்ச மாவு, அதாவது பாகு செலுத்தி 2 நாளைக்கு வச்சிருந்து அம்மா யூஸ் பண்ற இந்த மாவை, அது ஒரு முக்கியமான. அதுலதான் வந்து அம்மா சொன்ன டிப்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மாவு வந்து ஹார்டாவோ இல்லைன்னா வந்து எடுத்து கையால உருட்ட முடியாத அளவுக்கு பொடிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம வந்து கையை ஈரம் பண்ணிட்டு அந்த ஈரமே போதும் அப்படின்னு சொல்றாமா. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் மோரோ இல்லைன்னா தயிரோ தெளிச்சு நம்ம வந்து அந்த மாவை திரும்ப நல்லா பிசைஞ்சு அதுக்கப்புறம் உருண்டைகளா உருட்டி இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படி வந்து ஒருவேளை நம்ம தவறுதலா நிறைய வெல்லம் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆத்துல நம்ம கேட்டா எப்படியுமே அரிசி மாவு இருக்கும், நமக்கு வரட்டரிசி மாவு இருக்கும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து திரும்ப சேர்ந்துட்டு வந்துடும் மாவு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணலாம். இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த ஹாட்னஸ் ஆஃப் த ஆயில். ஆயில் வந்து ரொம்பவும் சூடா இருக்கக்கூடாது, அப்படியே நல்லா செவந்துரும், கரிஞ்சு போயிடும், நமக்கு உள்ளானா வெந்திருக்காது மாவு. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு திக்னஸோட பண்றதுனால ஒரு மீடியமான ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப லோவும் வேண்டாம், ரொம்ப ஹையும் வேண்டாம். 1 இல்ல மேக்சிமம் 2 அட் அ டைம் நீங்க போட்டா எடுத்தா போதும். ஏன்னா ஒண்ணு நீங்க எடுத்து அதை ஒரு கரண்டி பிடிச்சி இன்னொரு கரண்டியால பிரஸ் பண்ணி அந்த ஆயில் கொஞ்சம் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கும் போது அது அடுத்தது வந்து அது நம்மள வந்து கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு இதுவாயிடும், பிளாக்கிஷ் ஆயிடும். அதனால ஒரு அதிரசமோ இல்ல மேக்சிமம் 2 அதிரசமோ ஒரு சமயத்துல போட்டு ஒரு பேட்ச்ல போட்டு நீங்க எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. இதே அதிரசம் வந்து அம்மா வந்து இங்க வந்திருந்த போது இதே இடத்துல பண்ணி ஒரு யூடியூப் வீடியோ இருக்கு. யூடியூப் சேனல்ல போனீங்கன்னா ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு அந்த வீடியோ போகும். ரொம்ப அத வந்து சுப்புலட்சுமி ரங்கநாதனும் சௌமியா வெங்கடேசலும் கலந்து கட்டி வந்து சூப்பரா ரெசிபி போட்டிருப்பாங்க. நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து எல்லா கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸும் அதுல இருக்கும். You may want to check that if you still have any doubts. Okay. Okay. Thank you mummy. சூப்பரா இருக்கு. அதிரசம் நாளைக்கு சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட சாஃப்ட் ஆயிடும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா தெரியும் பாருங்க. நல்ல மாவு இருந்து லேயரா தெரியும். சரிங்களா? சூப்பர். சரிம்மா, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நாகர்கோவிலில் இருந்து சுசீந்திரத்துல இருந்து நேரலையில் வந்து லண்டன் வாழ் மக்களை சொல்லிக் கொடுத்ததற்கும் மற்றும் கேமராமேன் குமார் அவர்கள் சென்னையிலிருந்து இதற்காக நாகர்கோவில் வந்திருந்து இதை காமித்ததற்கும் மிக நன்றி. நாம் இப்பொழுது நேரலையை வந்து நாகர்கோவிலில் இருந்து டாலஸ்க்கு மாற்றுகிறோம். ஓவர் டு யூ சௌமியா. லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி செக்மெண்ட். சாரி, என்னோட சிரோட்டி தான் நான் வந்து ஐ டுக் a lot of time. அதனால கொஞ்சம் வந்து நமக்கு டிலே ஆயிடுது. நான் குயிக்கா இதை பண்ணி காமிச்சுடுறேன். இந்த கரகர பட்டன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து ஒரு கார பக்ஷணம். நமக்கு சின்ன சின்ன ஒரு பட்டன் ஷேப்பா இருக்கும், அதே நேரத்தில் நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கும். இதோட இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நான் வந்து கொஞ்சமா பண்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இது வந்து 1/2 கப்பு அரிசி மாவு இருக்கு. 1/2 கப்பு அரிசி மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, 2 டீஸ்பூன் பைத்தம் பருப்பு, 2 டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு, இது 3 நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். முதல்ல இந்த பருப்புகளை சுத்தம் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அது பருப்பு எல்லாம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நீங்க குக்கர்ல வச்சிருங்க. ஒரு 3-4 விசில்ஸ் வந்து அது நல்லா வெந்துக்கோங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் வெந்து வச்சிருக்கேன். இத பாருங்க, இதுல ஏற்கனவே எனக்கு 3 பருப்பையும் நான் வெந்து ரெடியா எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது நல்லாவே மசிஞ்சுதான் இருக்கு. 1-2 இந்த கடலைப்பருப்பு இப்படி இருந்தா ஒண்ணு நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம தட்டையில எல்லாம் நமக்கு கடலைப்பருப்பு கிடைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது நல்லாதான் இருக்கும். சோ இப்போ நமக்கு வந்து அரிசி மாவு 1/2 கப்பு, வெந்த பருப்பு இங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் இந்த மாவுல சேர்க்கறதுக்கு நெய், நம்ம வந்து பட்டரும் சேர்க்கலாம்,
ஆனா பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல சாஃப்டான பட்டரா எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து பெருங்காயம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் குயிக்கா வந்து உங்களுக்கு மாவு பிசைஞ்சு காட்டுறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பவுல்ல நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அரிசி மாவு சேர்த்திருக்கேன். அரிசி மாவு கூட நான் சேர்த்து வச்ச வேக வச்ச இந்த 3 பருப்பு அது சேர்த்துட்டு இருக்கேன். இதை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. கூடவே ரெட் சில்லி பவுடர், சால்ட் நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் சால்ட். இதுல மாவு வந்து நான் பருப்பு வந்து நான் முதல்லயே வெந்ததுனால கொஞ்சம் ஒரு ட்ரைனஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வெந்திருக்கும் போது உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற மாய்ஸ்சரே போதும் நமக்கு இது எல்லாத்தையும் கலந்து கொடுக்கறதுக்கு. கடைசியா நான் நெய் சேர்க்கிறேன். நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம், பட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மெல்டட் நெய்யும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்தா நீங்க எடுத்து வெளியில வச்சு ரூம் டெம்பரேச்சர்ல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் ஹாட் ஆயிலும் இதுல சேர்த்து நம்ம கலக்கலாம். ஹாட் ஆயில் சேர்க்கும் போது என்னன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து ரொம்ப கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் முறுக்குகள்லாம். அதனாலதான் நம்ம வந்து பட்டரோ இல்லைன்னா நெய்யோ சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட் கிரன்ச்சா இருக்கும். நல்லா நெய் சேர்த்தாச்சு. பாத்தீங்கன்னா இதுலயே இருக்கிற மாய்ஸ்சரே நமக்கு நல்லா யூஸ் ஆயிடுது. சோ இப்ப கொஞ்சமா இது வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட நான் தண்ணி சேர்க்கல. அவங்க இப்ப தண்ணி தேடுறாங்க, எங்க வச்சானு தெரியல. அவங்க தண்ணி இருக்கு. ஓகே. சோ கொஞ்சமா இவ்வளவுதான் தண்ணியே தெளிச்சிருக்கேன் நானு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கும் தட்டைக்கு என்ன வித்தியாசம்? தட்டை வந்து அரிசி மாவும் உளுத்த மாவும் மட்டும்தான் தட்டை. ஓகே. அரிசி மாவு அதனால வந்து நம்ம வந்து வீட்லயே திரிச்சு நம்ம வறுத்துப்போம். அதுல கொஞ்சம் நம்ம உளுத்து மாவு சேர்த்து கொஞ்சம் நெய் வெண்ணெய் சேர்த்து அதுல பெப்பர் போடணும்னா பெப்பர் தட்டை, இல்ல நம்ம வந்து காரப்பொடி போடலாம், இல்ல சாதாரணமா உப்பு தட்டையாவும் நம்ம செய்யலாம். அதுல கடலைப்பருப்பு வந்து ஊற வச்சு ஆட் பண்ணுவோம். சோ அது வந்து நமக்கு கடிச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா துளியா தண்ணி விட்டு நீங்க அது வந்து மாவை பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவு வந்து நமக்கு ரெடி. கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கிறேன் நானு, ஏன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்க மாதிரி. அது என்ன ஆகும்னா அப்புறமா நமக்கு அந்த பட்டன்ஸ் அந்த ஷேப் பண்ணும் போது நமக்கு உதிர்ந்து போகும். அதனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கிறேன். கையில ஒட்டாமலே இருக்கணும், அதே நேரத்துல கொஞ்சம் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிசைய வரணும். பாருங்க, நமக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு ஜுஜுபி டிஷ்னு சொல்லலாமா? ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் இது. நம்ம குழந்தைகளை விட்டு நம்ம உருட்ட சொன்னா கூட அழகா உருட்டி கொடுத்துரும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து மாவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து இந்த மாதிரி பட்டன் ஷேப்ல இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டிக்கணும். இந்த உப்பு சீடை மாதிரி உருட்டி அப்படியே ஃபிளாட்டா பண்ணிடணும். ஃபிளாட்டா பண்ணிடலாம். ஆமா, உப்பு சீடை கொஞ்சம் வந்து நிறைய பேர் பயப்படுவா பண்றதுக்கு. ஏன்னா அந்த உளுத்த மாவெல்லாம் வந்து சாஃப்டா நல்லா இதுவாகலன்னா வந்து உங்களுக்கு வெடிக்கும். இது அந்த மாதிரிலாம் வெடிக்காது நமக்கு. ஏன்னா மாவுல நம்ம அந்த பருப்பெல்லாம் வெந்துதான் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈவன் ஃபார் த பிகினர்ஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. நல்லா வந்து நீங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா ரவுண்ட் ஷேப்ல இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 5-6 உருண்டை பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ தட் மாவு நல்லா நம்ம கரெக்டான தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிருந்தோம்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி சிம்பிளா ஈஸியாவே நம்ம வந்து. இது நம்ம தட்டையை விட கொஞ்சம் தடியா இருக்குமோ? ஆமா, நம்மளுடைய இந்த பட்டன்ஸ் அப்படிதானே நம்ம இதுல எல்லாம் இருக்க மாதிரி பட்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து சென்டர் வந்து கொஞ்சம் உள்ள இருக்கும், உள்ளடங்கி இருக்கும். சைட்ல எல்லாம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் மாதிரி நடுவுல ஒரு பிரஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும். இது கொஞ்சம் திக்கு தான். அதனால என்னன்னா கொஞ்சம் நின்னுதான் வேகும் நமக்கு. தட்டையுமே கொஞ்சம் நமக்கு வந்து பொறுமையா தான் நம்ம அதுல என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் போக் பண்ணாதான் நமக்கு உள்ள போகும். அது மாதிரி எண்ணெயில இது வந்து கொஞ்சம் நின்னுதான் வேகும். கொஞ்சம் பொறுமையா நம்ம வெந்தோம்னா நல்லா கிறிஸ்பியாவே கிடைக்கும். இது வந்து இப்ப ஒரு குழந்தை எல்லாம் இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். இத வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நடுவுல வந்து ஒரு பட்டை போட்டோம்னா குட் டே பிஸ்கட் மாதிரி இருக்குமே. அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாத்துருக்கீங்களா? அப்படிலாம் பண்ணது ட்ரை பண்ணாங்க. இது வந்து பருப்பு வில்லைகள்னு கூட சொல்லுவா நமக்கு. அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த பருப்பு வில்லைகள், ஏன்னா பருப்பு நம்ம வந்து இதுல ஆட் பண்றதுனால பருப்பு வில்லைகள்னு சொல்லுவா. இம்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய இதுதான். அவ்வளவுதான். குட்டி குட்டியா பண்ணா எனவே குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். கரெக்ட். குழந்தைகளுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுக்கும்போது நீங்க வந்து சின்னதா கண்ணு மூக்கெல்லாம் வரைஞ்சு கூட கொடுக்கலாம். அது அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து. சோ இப்போ நான் வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி காட்டுறேன். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சா? இதே மாதிரி நம்ம இதெல்லாமும் நம்ம உருட்டிக்கணும்.
ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கீப் தெம் வெயிட்டிங். நான் ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரை பண்ணி நேற்று வச்சிருக்கேன். இந்த ஒரு பேட்ச் நான் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன்னா ஐ வில் ஷோ த ஓகே. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக். நீங்க வந்து சூப்பர் கிச்சன்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான உங்களுக்கு குக் பண்ணணும். ஒன் செகண்ட். ஆயில் ஏற்கனவே ஹாட்டா தான் இருக்கு. சோ ஹாட் ஏற்கனவே ஹாட்டா தான் வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, ஓ நான் இது ஆல்ரெடி வந்து வந்து சூட் பண்ணிட்டேன். அந்த சிரோட்டி பண்ண அதே ஆயில். ஆமா, இன்னைக்கு ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணாதனால ஐ அம் ரீயூசிங் இட். ஜெனரலா வந்து இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டீப் ஃப்ரை பண்ணா ரீயூஸ் பண்ண வேண்டாம். நான் 4 சிரோட்டி தானே பண்ணேன், அதனால ஐ அம் ஜஸ்ட் யூஸ். நான் வந்து இதுல நெய்யும் இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு அந்த சிரோட்டில பண்ணாதே இந்த லெஃப்ட் ஓவர் ஆயில் அண்ட் கீ தான் நான் யூஸ் பண்றேன். நீங்க ஃப்ரெஷ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கோகோனட் ஆயில் வந்து நல்ல ஒரு ஃபிளேவர் கொடுக்கும், அதனால நீங்க கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து எனக்கு மாவு இது எண்ணெய் வந்து சூடா இருக்கான்னு ஒரு தடவை பாத்துறேன். எண்ணெய் நல்லா மேல சூடாகி நான் போட்ட அந்த மாவு வந்து மேல வருது. ஸோ இதுல வந்து இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் நான் டிராப் பண்றேன். சோ இது மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கலாம் இல்லையா? ஆமா, மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கலாம். நான் இண்டக்ஷன்ல நான் வந்து 4 வச்சிருக்கேன் இப்போ. ஓகே. ஹீட்டிங் நீங்க வந்து டெம்பரேச்சர் 4. இது ஆறுக்குள்ள நீங்க அதனோட ஒரு ரீகேப் திருப்பியும் சொல்லிடுறீங்களா? ஜஸ்ட் அது எவ்வளவு ஒரு நிமிஷம். ஓகே, கோ ஓவர் டு யூ. சாரி. சோ இது வந்து ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள நான் வந்து ப்ரொசீஜர் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன். அரிசி மாவு ஸ்டோர் பாட் அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதே நமக்கு நல்லா வரும் இந்த ரெசிபிக்கு. நம்ம ஆத்துல திரிச்ச மாவா இருந்தாலும் வெரி வெல் அண்ட் குட். இன்னுமே உங்களுக்கு கலர் வந்து பொன்னிறமா நல்லா இருக்கும், ரொம்ப டார்க் ஆகாம. பட் உங்களுக்கு அவசரத்துக்கு பண்ணோம்னா ஸ்டோர் பாட் அரிசி மாவு தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து 1 கப் அரிசி மாவு, சாரி 1/2 கப் அரிசி மாவு இப்ப நான் காமிச்சேன் நானு. அதுக்கு கூட வந்து 3 பருப்பு எடுத்துட்டேன். ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆஃப் பருப்பு, 2 டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு, 2 டீஸ்பூன் பைத்தம் பருப்பு, 2 டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு. இது 3யும் நான் என்ன பண்ணேன்னா நல்லா சுத்தம் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த பருப்பெல்லாம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வேக வச்சுட்டேன் குக்கர்ல. ஒரு 3-4 விசில் வச்சு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா வந்து ஒரு இதுவாயிடும், வெந்து நல்லா ஒரு மசிஞ்சு வந்துடும். அதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. 1-2 கடலை பருப்பு தெரிஞ்சா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நமக்கு கிரன்ச்சியா இருக்கும் போது கடிச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அது. ஸோ அந்த வெந்த பருப்பை அரிசி மாவுல சேர்த்து உப்பு, பெருங்காயம், ஐ திங்க் பெருங்காயம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான். பண்ணலாம். ஓகே. உப்பு, பெருங்காயம், காரப்பொடி இது 3 சேர்த்தேன். அப்புறம் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்திருக்கேன். நீங்க வந்து பட்டரோ இல்லைன்னா ஹாட் ஆயில் இல்லையா, ஆயில்ல வச்சதுக்கு அப்புறமா கூட நம்ம இதுல இருந்து 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் ஹாட் ஆயில் சேர்த்தும் நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம். மாவுல கலந்தத மாவை வந்து நல்லா நம்ம அந்த மாய்ஸ்சர்லயே கலந்துட்டோம். தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பதமா கலந்துக்கோங்க. கலந்த மாவுல இருந்து குட்டி குட்டி உருண்டைகளா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸை விட கம்மின்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுண்டைக்காய் சைஸ் எடுத்துட்டு அதை நல்லா நம்ம தட்டி சின்ன பட்டன்ஸ் ஷேப்ல ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெயில பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியதான். பாத்தீங்கன்னா எதுவும் உதிரல, எதுவும் ஆகல, நமக்கு வந்து எண்ணெயில பொரிஞ்சுட்டு இருக்கு. இது வந்து ஓசை அடங்கி இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கி ஒரு பொன்னிறமா வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிடும். What needs to be done for this maintaining this karagara? கரகரை வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு கொஞ்சம் பொறுமையா தான் ஃப்ரை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லயோ இல்ல ரொம்ப மீடியம் ஹைலயோ வச்சோம்னா முதல்ல பார்க்கும் போது எடுத்த உடனே சாப்பிடும் போது கிரன்ச்சியா தெரியுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சூயி ஆயிடும். அதனால ஓசை அடங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லயே வச்சு நீங்க வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நீங்க அதை வந்து ஆற விடுங்க. ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு மூடி வச்சோம்னா அது வந்து கிரன்ச்சியாவே மெயின்டைன் ஆகும். மெதுவா தான் வருவான். எஸ், ஆனா வந்து பொறுமையா தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆமா கொஞ்சம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு திக்னஸ் இருக்கிறதுனால இட் வில் டேக் லிட்டில் டைம். அதனால தான் நான் 4 போடுறேன். சோ தட் இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் இது வந்து நீங்க ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு மூடினானா எத்தனை நாள் வச்சுக்கலாம்? ஒரு 4-5 நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் வாசனை எல்லாம் இல்லாம நல்லா இருக்கும். என்ன இதுல குக்குடுதல் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுறோம் இல்லையா, அதனால ஒண்ணும் ஆகாது. சரி, நாங்க வந்து இது வந்து குக் பண்ண அன்னைக்கே சாப்பிடுறதுனால எங்களுக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப்லாம் தெரியாது, அன்னைக்கே காலி ஆயிடும். இப்போ நீங்க வந்து நிறைய பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்களுடைய நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வாரம் வந்ததுன்னா நீங்க சொல்லுங்க. இது ஆமா அப்படியே சாப்பிடலாம். இப்ப இந்த தட்டை மாதிரி நம்ம வெறும் உளுத்த மாவை போட்டு சேர்க்கறது வந்து நாள் பட வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஒரு 2-3 weeks or even a month it can stay at times. Whereas அந்த அளவுக்கு அத்தனை நாள் இது வச்சுக்க முடியாது இல்லையா? இல்ல நம்ம வெந்த பருப்புன்றதுனால அந்த அளவுக்கு வச்சுக்க முடியாது. நம்ம இது வந்து தீபாவளிக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி நம்ம செஞ்சோம்னா நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கும், ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கும். நமக்கு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பொதுவா நம்ம வீட்ல பட்சணம் பண்ணா நம்ம 2-3 நாளைக்கு மேல யார் வீட்லயும் இருக்காது, எல்லாம் செலவு இருக்காது. எக்ஸாக்ட்லி.
போக வர குழந்தைகள் சாப்பிடுவா. அது இந்த மாதிரி இந்த குட்டி குட்டியா இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்பி திங்ஸ் எல்லாம் போக வர குழந்தைகள் சாப்பிடுவா. அவளுக்கு அந்த ஸ்டிக்கினஸ் தான் பிடிக்கிறது இல்ல. குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எதுவுமே ஸ்டிக்கியா இருக்க கூடாது, கையில எதுவும் ஒட்டக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஸ்வீட் எல்லாம் வர மாட்டா. சீஸ் தவிர சீஸ் ஒட்டினா பரவாயில்ல, அது சாப்பிடுவா. சீஸை தவிர வேற எதுவா இருந்தாலும் அவன் ஒட்டினா வந்து சீஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமே தவிர ஒட்டாது. சூயி தான். சரி, பட்டன்ஸ் வந்து ரெடி ஆனா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. நான் இது வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. நான் வந்து ஆல்ரெடி பட்டன்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்ததை உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இது வந்து நேத்தி நான் வந்து தால் வடைகள் சொல்லி இதை வந்து நீங்க வந்து ஓவரால நீங்க வந்து இது தால் வடை கிடையாது. வடை நம்ம அடுத்த பார்க்கவே ரொம்ப பட்டன்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இங்க இந்த இடத்துல காட்டுவோம் எவ்வளவு கிறிஸ்பியா இருக்கு பாருங்க. இது நான் வந்து நேத்தி வந்து ஒரு பேட்ச் பண்ணி வச்சிருந்தேன். சத்தம் கேட்கறது இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம்? நிஜமாவே கரெக்டா பட்டன்ஸ் தான். ஆமா, கரகர பட்டன்ஸ் நல்லா உடைச்சா நமக்கு வந்து சத்தம் வர மாதிரி. இங்க பாருங்க, உடைச்சா நல்ல சத்தம் வர மாதிரி தான் இருக்கு. நல்லா இது மாதிரி பொன்னிறமா ஆனதும் எடுத்துடலாம். இந்த ரெசிபி வந்து இந்த ரெசிபி பிளாக்ல இருக்கு. நிறைய கமெண்ட் என்ன வரும்னா, இந்த கரகரப்பு வந்து ஏன் இருக்க மாட்டேங்கிறதுன்னு நிறைய பேர் கேக்குறா. மெயினான ரீசன் வந்து நீங்க வந்து இதை பொறுமையா பொரிச்சு எடுக்கணும். அப்பதான் அந்த கரகரப்பு வரும். இல்லைன்னா வந்து அப்போதைக்கே வந்து அது வந்து வெந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டே வந்து ரொம்ப சூவி ஆயிடும். ஸோ வந்து டேக் சம் டைம் டு லெட் இட் பொரிஜிஃபைங் கம்ப்ளீட்லி, தென் டேக் இட் அவுட். நீங்க கேட்ட சொல்லுங்க. பியூட்டிஃபுல். கலர் பாக்குறதுக்கே நிஜமாவே. எங்களுக்குலாம் தீபாவளிக்கு டெஃபினட்டா கரகர பட்டனும் அதிரசமும் பாதாம் சிரோட்டியும் தான் இந்த தடவை. ஆல் தி பெஸ்ட். தானியா will be very happy. அவளுக்கு நிறைய இப்போ பட்டன் சாப்பிடுறது இருக்கு. சாரி, I don't know your I am controlling them from yesterday. அவளை வந்து நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ்டர்டேல இருந்து நான் வந்து நேத்தியே பண்ணி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம்ன்றதுனால. so they are like waiting to eat, munch on it. எப்போ பண்ணல அம்மா குடுப்பா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. உங்க எல்டர் டாட்டர் நேம் என்ன? ஸ்ரேயா. யா. ஒரு பாதாம் சிரோட்டில மைதாக்கு பதிலா கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு. கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு மைதா அளவுக்கு, ஐ மீன் கோதுமை மாவுல உங்களுக்கு லேயர்ஸ் வரும். லச்சா பராத்தால நம்ம வந்து கோதுமை மாவுல தான் பண்றோம். உங்களுக்கு லேயர்ஸ் கண்டிப்பா வரும். ஆனா வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. இப்ப போலி எப்படி நம்ம வந்து மைதா மாவுல பண்ணா ஒரு டேஸ்ட், கோதுமை மாவுல பண்ணா அது வந்து ஸ்வீட் பராத்தா சாப்பிடுற மாதிரி தானே இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷனல் டச் வந்து நமக்கு போயிடும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க தான் சிரோட்டில நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சிரோட்டி ரவையில. நம்ம வந்து கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. தானியா திரும்பவும். சோ தானியா, நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? தானியா, நீங்க வந்து ஏதோ பண்ணி காமிக்க போறீங்களா? என்ன பண்ண காமிக்க போறீங்க? ஹலோ. லைம் ஜூஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க? லைம் ஜூஸ் எப்படி பண்ணனும்? இங்கிலீஷ்ல சொல்லுமா, ரொம்ப கஷ்டப்படுற தமிழ். How to make, this is how you make lime juice. First you have to squeeze some lime, then pour water, then add a bit of salt and chili powder. No, sugar. Okay. Sugar. Okay. Sugar. Okay. And mommy, Ananya mommy ஏதோ வந்து கரகரா வந்து கரக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, அவங்களுக்கு சொல்ற இதுல இல்ல. Wish them all the happy Diwali to all of them. Happy Diwali. Okay. Happy Diwali. இன்னைக்கு வந்து இந்த லைவ் ஷோ பார்க்க வந்த எல்லாருக்கும் என்னோட சார்பாவும் என்னுடைய மதர் இன் லா சார்பாவும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். This is the first live show we are doing from Subbu's Kitchen. So இத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த லண்டன் சத்சங், மெயினா பாலாஜி, சௌமியா, சித்ரா இந்த டீமுக்கு எங்களுடைய many thanks. I take this opportunity to thank every one of the followers around the world who follow Subbu's Kitchen very closely and give us all the encouragement. அது தவிர வந்து இன்னைக்கு வந்து 1.5 மணி நேரம் பொறுமையா கேமரா பிடித்த என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு தேங்க்ஸ். And this player sitting here to ensure that he is he is helping me. அதுக்கப்புறம் அங்க ஊர்ல வந்து என்னுடைய மதர் இன் லா ஜாயின் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருந்த குமார், அவங்க 2 பேருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ். இந்த கால்ல வந்து என்னோட மதர், ஃபாதர், என்னோட சிஸ்டர் இருக்காங்க and some of my friends were also there.
எல்லாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்ததுக்கு மெனி தேங்க்ஸ். நீங்க வந்து இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் வந்து முடிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து யூடியூப் சேனல்லையோ சுபுஸ் கிச்சன் பிளாக்லயோ ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும். Thank you, Soumya. Anna, mommy? Okay. Amma few words, ma. Amma Kala. Thank you very much. Thank you very much, Soumya and Mami, for accepting our request in such a very, very short time. It was really a challenge to get each of you from the different part of the world. And not only that, it is really great that you adjusted to the Indian time, USA time, and the UK time. It must be really difficult for you to adjust, especially Mami. It is getting very late for, but still she was very, very patient to do all that. And your explanation and these dishes were very good and very good explanation, and really enjoyed it. And also thank you, Venkat, for interesting interaction and interesting questions. And I hope I didn't overboard. very, very well done. I really enjoyed it was very interesting interaction. And as soon as we put your photos in our forum, immediately we started getting so many messages from people from different parts of the world stating, oh yeah, we used to watch in YouTube, the Subbu's Kitchen. They were all asking. So then I was really amazed to see so much you are popular all over the world. That is Famous. That was fantastic. Humble pranams. And குழந்தைகள் ரெண்டு பேரும் they are waiting to eat. We don't want to make them wait more. Thank you. Okay. And on behalf of London Satsangam, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப thanks, and for all the audience who joined us today. It is very nice and happy, very, very happy Diwali to all of you. Happy Diwali. எல்லாரும் சேஃபான Diwali celebrate பண்ணுங்க with social distancing. Happy Diwali once again. Yes. Thank you. Thank you.